சகரியாவின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே ಜಕರಿಯನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ அந்த 70 வருஷம் கழித்து நடக்கிறதான காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். ಆ 70 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. நாம் அதை எப்படி தியானிக்கிறோம் என்றால், ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வந்ததிலிருந்து 70 வருடம் கழித்து எருசலேம் பட்டணம் தலைநகராக மாற்றப்படுகிறது. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 70 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಭವಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದಬೇಕು. 1948 லிருந்து 2018 வரைக்கும், 1948 ರಿಂದ 2018 ವರೆಗೂ அதற்கு பிறகு நடக்கிற சம்பவங்களை தான் சகரியா 1ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಭವಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಜಕರಿಯ 1:8 ಓದುತ್ತೇವೆ. அதில் நாம் சிவப்பு குதிரையை குறித்து பார்த்தோம். ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. அது கொள்ளை நோய்க்கு அடையாளமாக இருந்தது. ಅದು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಗುರುತಾಗಿ ಇದೆ. அது 2018க்கு பிறகு வந்தது. ಅದು 2018 ನಂತರ ಬಂದಿತು. அது 3.5 ಆಂಡುಗಳು நடந்தது. ಅದು 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. அதை குறித்தான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் பார்த்தோம். ಅದರ ಕುರಿತಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. இப்பொழுது ಈಗ இந்த சிவப்பு குதிரைக்கு அடுத்து வருகிற ஒரு காரியம் அந்த 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் இருக்கிறது. ಈ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಯ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. சகரியா 1:8 ಜಕರಿಯ 1:8 சிவப்பு குதிரைக்கு பின்னால் ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಯ ನಂತರ மங்கின நிறமுள்ள குதிரை வருகிறது என்று சொல்லி ನಾವು வாசிக்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. எப்படி வெள்ளை குதிரையும் சிவப்பு குதிரையும் எழுதி வைத்தார் மாதிரி துல்லியமாய் நிறைவேறியதோ, ಹೇಗೆ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು, அதே மாதிரி இந்த மங்கின நிறமுள்ள குதிரையினுடைய வார்த்தைகளும் நிறைவேறும். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ, நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. ಅದು ಈಗ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. அது நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் விசுவாசிப்பதற்கு தான் நேற்றும் முன்தினமும் கர்த்தர் அந்த வார்த்தைகளை கொடுத்தார். ಈ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನಂಬುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಹಾಗೂ ಮೊನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. கடந்த 2 நாட்களில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் எப்படி நிறைவேறியதோ, ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿತೋ அதனுடைய ஆதாரங்களை நாம் பார்த்தோம். ಅದರ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. அதே போல ಅದೇ ರೀತಿ இதுவும் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. ಇದು ಕೂಡ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. அது நம்முடைய இப்போ இந்த வருஷங்களிலே நிறைவேறுகிறது. ಅದು ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈಗ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. அதனால தான் அதை கடைசி நாளிலே மிக முக்கியமாக நாம் எடுக்கிறோம். ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 6ಆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம். ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. அந்த மங்கின நிறமுள்ள குதிரை என்ன செய்யும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಆ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 6:8 ವಾಸಿಂಗ ಬಾಬು. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಗ ಇಗೋ, ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯು ಕಾಣಿಸಿತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ಮೃತ್ಯುವು, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಪಾತಾಳವೆಂಬವನು ಬಂದನು. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಬರದಿಂದಲೂ ಅಂಟು ರೋಗದಿಂದಲೂ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. இந்த வசனம் நேரடியாக சொல்லுகிறது. ಈ ವಾಕ್ಯವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ஒரு மிகப்பெரியதான பேரழிவு உலகத்தில் வருவதை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಶನವು ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. குறிப்பாக அந்த சிவப்பு குதிரைக்கு அடுத்து, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಯ ನಂತರ. சிவப்பு குதிரை என்பதை நாம் கொள்ளை நோய் என்று சொல்லி பார்த்தோம். ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಅಂದರೆ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. இந்த கொள்ளை நோய் 2019 டிசம்பரில் ஆரம்பித்து 2023 மே மாதம் வரைக்கும் இருந்தது என்று சொல்லி பார்த்தோம். அந்த எமர்ஜென்சி பீரியட். ಈ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ 2023 ಮೇ ವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. அதற்கு பின்னால் இது வர வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. இது எதை குறிக்கிறது? ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ? இந்த மங்கின குதிரைக்கு மரணம் என்று பெயர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಈ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಗೆ ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. வெள்ளை குதிரை என்றால், ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆயை கொண்டு வரக்கூடியதான ஒரு ஆவி பூமியில் கிரியை செய்யும். ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. இதை பத்தி முதல் நாள் பார்த்தோம். ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ. சிவப்பு குதிரை என்றால், ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಅಂದ್ರೆ ஒரு கொள்ளை நோயை கொண்டு வரக்கூடியதான ஒரு ஆவி கிரியை செய்யும். ಒಂದು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ. அதை குறித்து நேற்று பார்த்தோம். ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. மங்கின நிறமுள்ள குதிரை என்றால், ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಅಂದ್ರೆ உலகளாவிய மிகப்பெரியதான மரணத்தை கொண்டு வரக்கூடியதான ஒரு ஆவி கிரியை செய்யும். ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರಣವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. அதற்கு அது 4 வகையான காரியங்களை பயன்படுத்தும். ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆ 4 ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அந்த 4 காரியங்கள் தான் அந்த 6ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். ಆ 4 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ஒன்று பட்டயம், ಒಂದು ಕತ್ತಿ, பஞ்சம், ಬರದಿಂದಲೂ, சாவினாலும், ಅಂಟು ರೋಗದಿಂದಲೂ, துஷ்ட மிருகங்களினாலும், ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ 4 விதமான பேரழிவுகள் அங்கே சொல்லப்படுகிறது. 4 ವಿಧವಾದಂತ ನಾಶನಗಳು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இதன் மூலமாக ஒரு பெரிய மரணம் பூமியில் வருவதாக அந்த வசனம் சொல்லுகிறது. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರಣವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இது இப்பொழுது நம் கண்களுக்கு முன்பாக ஆரம்பித்து விட்டது. ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. நீங்கள் உலகத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவங்களையும் சாதாரணமாய் தான் பார்க்கிறீர்கள். ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಸಂಭವವನ್ನು ಕೂಡ
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? அவைகளுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய தேவ திட்டத்தையோ வேத வசனத்தையோ நீங்கள் ஆராயவில்லை. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯೋ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕು. கொரோனா வந்ததை நீங்கள் சாதாரணமா எடுத்துக்கொண்டீர்கள். ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ. அது உலகத்தில் வந்ததான ஒரு பெரிய பேரழிவாக பார்க்கிறோம். ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಶನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ. நாம் அதை பார்த்தோம். ஏறக்குறைய 2 கோடி பேர் இறந்திருக்கிறதாக உலக சுகாதார மையம் சொல்லுகிறது. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. அவங்க ரிப்போர்ட்ல 2 கோடி பேர்னு இருக்கு. ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. 2 கோடி பேர் சாகிற ஒரு பேரழிவு. 2 ಕೋಟಿ ಜನರು ಸಾಯುವಂತ ಒಂದು ನಾಶನ நாம் பார்த்திருக்கிறோம் கண்களால். ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. அதை நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். ಅದನ್ನು ನಾವು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ஆனால் நமக்கு அது ஒரு சாதாரண நிகழ்வாக மாறிவிட்டது. ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಸಂಭವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. உலகத்தார் அப்படி பார்க்கறாங்கன்னா ಅದರ ನ್ಯಾಯ இருக்கு. ಲೋಕದವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. அவர்கள்ட்ட வேத வசனம் இல்லை. ಅವರ ಹತ್ರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. அவர்கள் அதை ஒரு நிகழ்வாக பார்க்கிறார். ಅವರು ಅದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ஆள் கையில வேதத்தை வைத்திருக்கிற நீங்களும் நானும் ಆದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತ ನೀವು ನಾನು அதை தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுதலாக பார்க்கிறோம். ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರುವುದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற தேவ திட்டத்தை பார்க்கிறோம். ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. அப்படி பார்த்தால் தான் நீங்கள் தேவ மனிதர்கள். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವ ಮನುಷ್ಯರು. ஒரு உதாரணத்தை சொல்றேன். ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. பஞ்சம் வருகிறது. ಕ್ಷಾಮ ಬರುತ್ತದೆ. ஆபிரகாம் காலத்தில் பஞ்சம் வருகிறது. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ ಉಂಟಾಯಿತು. ஈசாக்கு காலத்தில் பஞ்சம் வருகிறது. ಈಸಾಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂತು. ஆகாபு காலத்தில் பஞ்சம் வருகிறது. ಆಹಾಬನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂತು. எல்லோரும் அதை வெறும் பஞ்சமாக பார்த்தார்கள். ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಬರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು. ஆனால் தாவீது காலத்தில் ஒரு பஞ்சம் வருகிறது. ಆದರೆ ದಾವಿದನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಬಂತು. தாவீது அதை பஞ்சமாய் பார்க்கவில்லை. ದಾವಿದನ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಕ್ಷಾಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ஏன் அந்த பஞ்சம் வருகிறது? ಯಾಕೆ ಆ ಬರಗಾಲ ಬರ್ತಿದೆ? அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற திட்டம் என்ன என்று ஆண்டவர்கிட்ட போய் விசாரிக்கிறார். ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் அந்த பஞ்சத்துக்கான காரணத்தை சொல்லுகிறார். ದೇವರು ಆ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. உடனடியாக தாவீது அதை சரி பண்ணுகிறார். ಕೂಡಲೇ ದಾವಿದನು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. இதுதான் ஒரு தேவ மனிதனுடையதான செயல். ಇದುವೇ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ. ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது என்றால் ಒಂದು ಸಂಭವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற தேவனுடைய காரியம் என்ன என்பதை ஆராய வேண்டும். ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕು. நீங்கள் அதை உலகத்தார் பார்க்கிற மாதிரியே பார்த்தால் ನೀವು ಅದನ್ನು ಲೋಕದವರು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ உங்களுக்கும் உலகத்தாருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ನಿಮಗೂ ಲೋಕದವರಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. அதனாலதான் வேதத்தை ஆண்டவர் கையில் கொடுத்திருக்கிறார். ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இனி சம்பவிக்க போகிறவர்களை நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. எதுக்கு சொல்றேன்னா, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ இந்த ஜெனரேஷன்ல ಈ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ எத்தனையோ காரியங்கள் நடந்துச்சு. ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದೆ. பைபிள்ல உள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் சொல்றேன் நான். ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. அதையெல்லாம் நீங்கள் தீர்க்க தரிசனமாவே பார்க்கல. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. எழுத்தின் வடிவமாக ಅದನ್ನು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಅಕ್ಷರವಾಗಿ கர்த்தர் சொன்னது அப்படியே நடந்துச்சு. ದೇವರು ಹೇಳಿದದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷರ ಸಹಿತ ನಡೆಯಿತು. 1948 இஸ்ரவேல் வந்ததுல இருந்து நான் சொல்றேன். 1948 ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. அதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம், ஒரு நிகழ்வு, அவ்வளவுதான் நமக்கு. ಅದೇನೋ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂಭವವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற தேவ திட்டம் புரியாம போயிடுச்சு. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒன்னு போயிட்டு இருக்கு. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. நாம அதுக்குள்ள இருக்கோம். ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. நம்ம டெய்லி நியூஸ்ல பாக்குறோம். ನಾವು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. அது கண்களுக்கு முன்பாக நடக்குது. ಅದು ಕಣ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ஆனால் நீங்கள் அது பைபிள்ல இருக்கிறத நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. ಆದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. பைபிள்ல இருக்கிற மாதிரி பார்த்தா மட்டும்தான் ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ தேவனுடையதான அடுத்து நடக்கிற சம்பவத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும். ದೇವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂಭವ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. இப்போ கவனிங்கள். ಈ ಗಮನಿಸಿರಿ. 2023 மே மாசம் கொரோனா முடிவடைகிறது. 2023 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. வசனம் சொல்லுகிறது அதுக்கு பின்னால் மங்கின நிறமுள்ள குதிரை வரும். ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. மங்கின நிறமுள்ள குதிரைக்கு பேரு மரணம் என்று பெயர். ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಗೆ ಹೆಸರು ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. 4 முக்கியமான காரியங்கள் அதுல நடக்கும் இருக்கு. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. குறிப்பாக அதுல முதலாவது பட்டயம் என்று இருக்கிறது. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. பட்டயம் என்றால் ಕತ್ತಿ ಅಂದರೆ யுத்தம் என்று பொருள். ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஒரு பட்டயத்தோடு ஒரு மனிதன் வருகிறான் என்றால் யுத்தம் என்று அர்த்தம். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಕತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஒரு தூதன் கையில் பட்டயம் இருந்தால் அது கொள்ளை நோய். ಒಬ್ಬ ದೂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಘೋರವ್ಯಾಧಿ. கர்த்தரிடத்தில் இருந்தால் அது வார்த்தை. ಅದು ಕರ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ವಾಕ್ಯ. மனுஷன் கையில் இருந்தால் அது யுத்தம். ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯುದ್ಧ. அப்போ இந்த காரியத்துக்கு பின்னால் ஒரு யுத்தம் வரும் என்று வேதம் சொல்லுது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. கடைசி நாட்களில் நடக்க வேண்டிய யுத்தங்களை குறித்து இயேசுவும் சொல்லுகிறார். ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಯುದ್ಧಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೇಸು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. மத்தேயு 24:6 ಮತ್ತಾಯ 24:6 யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. எந்த யுத்தத்தை குறித்து பார்த்தால் ಯಾವ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ எசேக்கியேல் 38 அதிகாரம் 39 அதிகாரம் இந்த 2 அதிகாரத்திலும் ஒரு யுத்தம் இருக்கிறது. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38 ಹಾಗೂ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. குறிப்பாக அது கடைசி காலத்தில் நடக்க வேண்டிய யுத்தம் என்று இருக்கிறது. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು
ಅದು ಕಡೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதுவும் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் வர வேண்டிய யுத்தம் என்று இருக்கிறது. ಅದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எசேக்கியேல் புத்தகம் 38ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಪುಸ್ತಕ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நெடுநாள் பாழாய் கிடந்து கட்டப்பட்டவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடியதான அந்த இடத்துக்கு நீ வருவாய்னு வசனம் சொல்லுது. ದೀರ್ಘ ದಿನದಿಂದ ಕಾಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கடைசி வருஷங்களிலே நீ வருவாய்னு இருக்கு. ಆ ಕಡೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எசேக்கியேல் 38:16ல ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:16ರಲ್ಲಿ என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் நீ எழும்பி வருவாய், கடைசி நாட்களில் இது சம்பவிக்கும் இருக்கு. ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನೀನು ಬರುತ್ತೀಯ, ಇದು ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த யுத்தம் எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ಈ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಸ ಆರಂಭಿಸಿತು. 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕೊರೋನಾவுடைய எமர்ஜென்சி முடிவுக்கு வந்தது 2023 மே மாசம். ಕೊರೋನಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೇ ತಿಂಗಳು 2023ನೇ ವರ್ಷ. 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 இந்த யுத்தம் ஆரம்பிச்சது. 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. அந்த யுத்தத்துக்கு பேர் தான் ಆ ಯುದ್ಧದ ಹೆಸರೇ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಫ್ಲಡ್ ன்னு பேரு. ಅಲೆಕ್ಸಾ ಫ್ಲಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು. இது நம்ம ಕಣ್ಣಿಗೆ முன்னாடி நடந்துச்சு. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. இஸ்ரவேல்ல இருக்கக்கூடியதான இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு அகைன்ஸ்டாக ஹமாஸ் எழும்பி வந்தாங்க. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಮಾಸ್ ಅವರು ಎದ್ದೇಳಿದ್ರು. இந்த யுத்தம் மிகச் சரியாக ஆரம்பித்தது. ಈ ಯುದ್ಧವು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. அந்த யுத்தத்தினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க பாத்துக்கிட்டு ಆ இருக்கீங்க. ಯುದ್ಧದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. இதுலயும் இந்த அவங்க எழும்பி வந்த இடம் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. எசேக்கியேல் 38:8ல ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:8ರಲ್ಲಿ நீ மலைகளுக்கு விரோதமாய் வருவாய்ன்னு இருக்கும். ನೀನು ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. எசேக்கியேல் 39:2ல ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 39:2ರಲ್ಲಿ நீ மலைகளுக்கு விரோதமாய் வருவாய்ன்னு இருக்கும். ನೀನು ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ரெண்டு ಹೇಳುತ್ತದೆ. இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மலைகளுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் வரும். ಆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಪರ್ವತಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இது நீங்க சாதாரணமா நினைக்க கூடாது. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೆನೆಸಬಾರದು. இதே வசனத்தை 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சீங்கன்னா இஸ்ரவேல்னு ஒரு தேசமே இல்ல. ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದಿದ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ದೇಶವೇ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ஒரு 50 வருஷம் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சீங்கன்னா எருசலேம் தலைநகரம் கிடையாது. ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಇನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ 1948ல இருந்து 1948ರಿಂದ இஸ்ரவேலோட நிறைய யுத்தங்கள் நிறைய நாடு பண்ணிருக்கு. ಇಸ್ರೇಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. எத்தனையோ அரபு நாடுகள் பண்ணிருக்கு. ಎಷ್ಟು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಮಾಡಿದೆ. எல்லாரும் அவங்க நாட்டோட எல்லைக்கு தான் சண்டை போட்டுருக்காங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ. இதுவரைக்கும் இஸ்ரவேலுடைய மலைக்கு சண்டை வந்ததில்ல. ಇದುವರೆಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ இஸ்ரவேல்ல உள்ள ஒரு மலை எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி ஹமாஸ் சண்டைக்கு வந்தது. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರುವಂತ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಮಾಸ್ನವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಮೌಂಟ್ என்று சொல்லக்கூடியதான ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಮೌಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ இந்த இடம் எங்களுக்கு வேணும் என்று சொல்லி அவர்கள் யுத்தத்தை ஆரம்பித்தார்கள். ಈ ಸ್ಥಳ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. இந்த யுத்தம் ஆரம்பிச்சதுதான் உலகத்தினுடைய மிக முக்கியமான சம்பவம். ಈ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದದ್ದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಭವ. இந்த இடத்தை அவர்கள் கேட்டதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. அவங்களுடைய மிக முக்கியமான வழிபாட்டு தலம் அது. ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಅದು. அது the temple mountங்கறதான மலைக்கு மேல இருக்கு. ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಮೌಂಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಅದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. அங்கே தான் இஸ்ரவேலோட ஏற்கனவே 2 தேவாலயம் இருந்தது. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೆ 2 ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದವು. சாலமோன் கட்டினது, செருபாபேல் கட்டினது, ரெண்டும் அங்கதான் இருந்தது. ಸೊಲೊಮೋನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತ ದೇವಾಲಯ ಅದೇ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. அதற்கு பின்பாக அது இடிக்கப்பட்டது. ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಅದು ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஒரு 1000 வருஷம் அங்க எதுவுமே இல்லை. 1000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு 1000வது வருஷத்துல இந்த வழிபாட்டு தலம் கட்டப்பட்டது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 1000 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ஆனால் இந்த மலை ஜோர்டானுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವು ಜೋರ್ಡಾನಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. மலைனா இந்த மலை அல்ல. ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, அந்த வழிபாட்டு தலம். ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ அது ஜோர்டான் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ಅದು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. மலை இஸ்ரவேல் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ಬೆಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 1967ல இந்த மலையை இஸ்ரவேல் ஜெயிச்சிடுச்சு. 1967ರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಯಿಸುತ್ತದೆ. இப்போ இந்த மலை எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி ஹமாஸ் யுத்தத்தை ஆரம்பிச்சாங்க. ಈಗ ಈ ಬೆಟ್ಟ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಮಾಸ್ನವರು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. முதல்ல இஸ்ரவேலுக்கும் ஹமாஸ்க்கும் ஆரம்பிச்சது. ಮೊದಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ஹமாஸ்க்கு உதவி செய்யறதுக்கு ஏமன் உள்ள வந்தது. ಆಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೆಮೆನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. அப்புறம் ஹமாஸ்க்கு உதவி செய்யறதுக்கு லெபனான் வந்தது. ಆಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಬನಾನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. இப்போ அவர்களுக்கு உதவியாக ஈரான் வந்தது. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಬಂತು. இஸ்ரவேலுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா வந்தது. ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಬಂತು. அமெரிக்கா வந்த உடனே ஈரான், அமெரிக்காவுடைய ஆதரவு நாடுகள் பஹ்ரைன், துபாய் இவங்களை எல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சது. ಅಮೆರಿಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ
ಇರಾನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಂತ ಇರಾನ್ ಬೆಹ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. இப்ப இந்த யுத்தம் அப்படியே பெருசாயிருச்சு. ಈಗ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತು. இஸ்ரவேல் ஹமாஸ்ங்கற ரெண்டு பேருக்கு ஆரம்பிச்ச யுத்தம் ಈ ಯುದ್ಧವು ಮೊದಲು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯುದ್ಧ ஏறக்குறைய 10-13 நாடுகளுக்கு பரவிருச்சு. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 10-13 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತು. இப்பொழுது நாம் மூன்றாம் உலக யுத்தத்தில் இருக்கிறோம். ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. நீங்க அந்த யுத்தத்தினுடைய தன் சீரியஸ்னஸ் உங்களுக்கு தெரியாது. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಯುದ್ಧದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. உலகம் மிகப்பெரிய சீரியஸான இடத்துல இருக்கு. ಲೋಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ. இப்ப இந்த யுத்தம் முடிவுக்கு வரா மாதிரி இருந்துச்சு. ಈಗ ಯುದ್ಧವು ಏನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. நடுவுல ட்ரம்ப் வந்து சொன்னாரு எல்லா பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் ஆகுதுன்னு சொன்னாரு. ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. அப்பவே எங்களுக்கு ஆண்டவர் உணர்த்தினார். ಆಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகாது. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. இந்த மலைக்கு முடிவு வராமல் அந்த பிரச்சனை சால்வே ஆகாது. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲು ತೀರದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ. இந்த இடம் யாருக்கு சொந்தம்னு முடிவானா மட்டும்தான் இந்த யுத்தம் முடிவுக்கு வரும். ಈ ಸ್ಥಳ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ್ರೇನೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತಿಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. திருப்பி நேற்று முன்தினம் யுத்தம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. மிகப்பெரிய தாக்குதல் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ದೊಡ್ಡ ತಾಕುವಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட பெருசாயிடுச்சு. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. இப்ப ஈரான் பஹ்ரைன் போன்ற எல்லா நாடுகளையும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ಈಗ ಇರಾನ್ ಬೆಹ್ರೈನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. இந்த யுத்தத்தினுடைய அடுத்த கட்டம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ಈ ಯುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. இதுல மிக முக்கியமான நாடுகள் வந்து சேரணும். ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ದೇಶಗಳು ಒಳಗೆ ಸೇರಬೇಕು. எசேக்கியேல் 38:5ல ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:5ರಲ್ಲಿ அவர்களோடு கூட பெர்ஷியா இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾರಸಿಯರು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. அந்த பெர்ஷியா வேற யாரும் இல்ல, இன்னைக்கு இருக்கிற ஈரானுக்கு பெயர் தான் ಆ பெர்ஷியா. ಪಾರಸಿಯರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇರಾನ್ ಅವರೇ ಪಾರಸಿಯರು. 1935 வரைக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஈரானுக்கு பெயர் பெர்ஷியா. 1935ರ ತನಕ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತ ಇರಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಾರಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. 35க்கு பிறகு ஷா மன்னர் என்கிறவர் தான் அந்த பேரை மாத்தி ஈரானாக மாத்தினார். 35 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ಶಾ ಎನ್ನುವಂತ ಅರಸನು ಅದನ್ನು ಇರಾನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. இப்ப யுத்தத்துல ஈரான் இருக்கிறது. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಒಳಗಿದೆ. அடுத்து துருக்கி வரணும். ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಕಿ ಬರಬೇಕು. அந்த 6வது வசனத்துல தொகர்மா வம்சத்தாரம்னு இருக்கு. ಆ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಗರ್ಮಾ ಎನ್ನುವಂತ ವಂಶದವರು ಅಂತ ಇದೆ. இந்த மேப்ல பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாம் டீடைலா தெரியும். ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. இது பழைய மேப். ಇದು ಹಳೆಯ ಮ್ಯಾಪ್. அந்த காலத்துல உள்ளதான பெயர்கள் இருக்கு. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. இதான் தொகர்மா. ಅದೇ ತೊಗರ್ಮಾ. அதுக்கு பேர் தான் துருக்கி. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಟರ್ಕಿ. இதான் ஈரான் பெர்ஷியா. ಇದೇ ಇರಾನ್ ಪರ್ಷಿಯಾ. இப்ப இஸ்ரேலுக்கு எதிரான நாடுகள் இங்க இருக்கு. ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಅಂತ ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. அது எங்க இருக்குன்னா எசேக்கியேல் 38:5-6ல இருக்கு. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:5-6ರಲ್ಲಿ. இவங்களை தலைமையேற்று நடத்துறதுக்கு, ಇವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ மிக முக்கியமான ஒரு நாடு வரணும். ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. அவங்க தான் இவங்க எல்லாருக்கும் ಚೀಫ್ ಆಗ இருக்கணும். ಅವರೇ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಯಕನಾಗಿರಬೇಕು. அந்த வேர்டே பைபிள்ல இருக்கு. ಆ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. எசேக்கியேல் 38:2ல இருக்கு. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:2ರಲ್ಲಿ மனுபுத்திரனே, ನರಪುತ್ರನೇ, மேசேக் தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய ರೋಷಿನವರನ್ನು, ಮೇಷಕಿನವರನ್ನು, ತೂಬಾಲಿನವರನ್ನು ಆಳುವ மாகோகு தேசத்தானாகிய கோகுக்கு எதிராக நீ உன் முகத்தை திருப்பின்னு இருக்கு. ಮಾಗೋಗ್ ದೇಶದ ದೊರೆಯಾದ ಗೋಗನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. அந்த இடத்துல பாருங்க, ரோஷ் என்கிற வார்த்தை ஒன்று ಆ இருக்கு. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ರೋಷ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಇರ್ತದೆ. இந்த ரோஷ் என்கிற வார்த்தை எங்கிருந்து இந்த ரோஷ் வரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಈ ರೋಷ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೋಷ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. எசேக்கியேல் 39:2 சொல்லுது, ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 39:2 ಹೇಳುತ್ತದೆ, நான் உன்னை வடபுறங்களிலிருந்து எழும்பவும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ இந்த ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ரோஷ் என்கிறது ಈ ರೋಷ್ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು இஸ்ரவேலுடைய வடக்கு பக்கத்திலிருந்து எழும்பி வர வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னா ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಿಂದ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ இதா ரோஷ், ಅದೇ ರೋಷ್, இதா ரஷ்யா. ಅದೇ ರಷ್ಯಾ. இது இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி வர வேண்டும் என்று இருக்கிறது. ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இவை எல்லாவற்றுக்கும் அதுதான் தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது. ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ನಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆங்கில வேதாகமத்துல ரோஷ் என்கிற வார்த்தையை நீங்க எல்லா இடத்திலும் பார்க்க முடியும். ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೋಷ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡಬಹುದು. கன்னட வேதாகமத்திலும் இருக்கு. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೋಷ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. இந்த ரஷ்யா கடைசியாக எழும்பி வர வேண்டும். ಈ ರಷ್ಯಾ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು. இந்த ரஷ்யா இதுவரைக்கும் அமைதியாக தான் இருந்தது. ಈ ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான காரியங்கள் நடக்கும்போது ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ மறைமுகமாக ஈரானுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தது. ಮರೆಮುಖವಾಗಿ ಇರಾನ್ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நாடுகள்லாம் ஒன்னா சேர ஆரம்பித்தது. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಈ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ துருக்கியினுடையதான ஃபாரின் மினிஸ்டர் சொன்னாரு, ಟರ್ಕಿಯ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, இவங்க மனித குலத்துக்கே எதிரி இந்த இஸ்ரேல், ಇವರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು, இவங்களை ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது அவசியம் என்று சொன்னார். ಇವರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அடுத்து நீங்கள் லெபனானை அடித்தால் அது துருக்கிக்கு அடிச்சதாக சமானம், நாங்கள் யுத்தத்துக்கு வருவோம் என்றார். ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು
ತಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಟರ್ಕಿಗೆ ತಾಕುವಷ್ಟು ಸಮಾನ, ನಾವು ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. நீங்கள் இப்ப உட்கார்ந்து இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? ನೀವೀಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. இதெல்லாம் கதை அல்ல, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, பைபிள்ல உள்ள தீர்க்க தரிசனம். ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾದನೆ. அந்த தீர்க்க தரிசனம் இப்பொழுது நிறைவேறுகிறது. ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಈಗ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. அது நிறைவேறுகிறது என்பதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இப்ப நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இதே காலகட்டத்தில், ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, இந்த யுத்தத்தில் ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ துருக்கி நுழைவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். ಟರ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. துருக்கி நுழைவதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு புரிய வேண்டும், ಟರ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, நாம் எசேக்கியேல் யுத்தத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறோம் என்று. ನಾವು ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதை விட முக்கியமாக ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ரஷ்யா இதுல நேரடியாக நுழைவதை காண்பீர்கள். ರಷ್ಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு அல்லது ஜூன் மாசம் ஆரம்பத்துல ಒಂದು 2-3 ವಾರ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ இஸ்ரேல்ல இருந்து 40 டெலிகேட்ஸ் ரஷ்யாவுக்கு போறாங்க. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇಂದ 40 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. அவங்க டூரிஸ்ட் ஆக போனார்கள். ಅವರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அவர்கள் அங்கே ஏர்போர்ட்ல நிற்க வைக்கப்பட்டார்கள். ಅವರನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. உள்ளே நுழைவதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை. ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ஏறக்குறைய 5-6 மணி நேரம் உட்கார வைக்கப்பட்டார்கள். ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. அவர்கள் மீண்டும் திருப்பி இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. அதற்கு ரஷ்யா சொன்ன ஒரு காரணம், ಅದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ஈரானுடைய எதிரி எங்களுடைய எதிரி என்று சொன்னார். ಇರಾನಿನ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள், ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. இஸ்ரேலுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நேரடி பிரச்சனை ஒன்றுமில்லை. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೂ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾಗೂ ನೇರವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ஆனால் ரஷ்யா திடீரென்று இப்படி சொல்லியது. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ದಿಢೀರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ. 40 பேரையும் திருப்பி அனுப்பியது. 40 ಜನರನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. இப்பொழுது பிரச்சனை பெருசாகிட்டே இருக்கு. ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. இப்போ நான் இங்க வரதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு காலையில படிச்ச செய்தி, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಿದಂತ ಸುದ್ದಿ, இஸ்ரேலுடையதான ஒரு ಫ್ಲೈಟை ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ரஷ்யாவுடைய டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் தாக்கி இருக்கிறது. ರಷ್ಯಾದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಾಕಿದೆ. நேரடி யுத்தத்துக்கு ரஷ்யாவும் இஸ்ரேலும் வருகிறது. ನೇರವಾದಂತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒருவேளை புரியவில்லைனாலும் பரவாயில்லை. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ஒன்று மட்டும் புரிந்து கொள்ளுங்கள், ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. நாம் எசேக்கியேல் 38-39 உள்ள யுத்தத்துக்குள் தான் இருக்கிறோம். ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38-39 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಕೂಡ நம்ம இருக்கோம். ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. என்ன நம்ம நாட்டுல அது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தல. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾಧೆ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. அது ஏறக்குறைய ஒரு 10 நாட்டுல பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திட்டு இருக்குது. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. இது இன்னும் பெருசாகும். ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. இந்த யுத்தம் ஒரு மிகப்பெரியதான நியூக்ளியர் வாராக இருக்கும். ಈ ಯುದ್ಧವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. எப்படி சொல்றீங்க? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? அதுதான் கர்த்தருடையதான வார்த்தையின் அற்புதம். ಅದುವೇ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತ. எசேக்கியேல் புத்தகம் 2500 வருஷத்துக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டது. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಪುಸ್ತಕ 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. 39 அதிகாரம் 15வது வசனத்துல 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, அவர்கள் தேசத்தில் சுற்றி திரிகிறவர்கள் எலும்புகளை புதைக்க மட்டும் அதன் அண்டையிலே ஒரு அடையாளத்தை போடுவார்கள் என்று ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲುಬನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதாவது ஒரு எலும்பை பார்த்தா கூட, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲುಬನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ, அந்த எலும்பை புதைக்கிற வரைக்கும் ಆ ಎಲುಬನ್ನು ಹೂಣಿಡುವ ತನಕ அது மேல ஒரு ಮಾರ್ಕ್ போடுவாங்கன்னு இருக்கு. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. அந்த வசனத்தை கவனிங்க. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. அது எழுதப்பட்டது இன்னையிலிருந்து 2500 வருஷத்துக்கு ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಇವತ್ತಿಂದ 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ஒரு யுத்தம் நடந்தா, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ರೆ வில்லு அம்பு விட்டு தான் யுத்தம் நடக்கும். ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. அவங்க அம்பு பார்த்து செத்துருவாங்க. ಅವರು ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. இல்ல வாளால் ಅರುಪು ಉಂಡು ಸಾವಾங்க. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಂಹಾರವಾಗ್ತಿದ್ರು. அதற்கு பிறகு எடுத்து எரிப்பாங்க இல்ல புதைப்பாங்க. ಆನಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಣ್ಣಿಡ್ತಾರೆ. அவங்க எலும்புல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ಅವರ ಎಲುಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋಲ್ಲ. ஆனா வசனம் சொல்லுது, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, எலும்பை புதைக்கிற வரைக்கும் ಎಲುಬನ್ನು ಹೂಣಿಡುವ ತನಕ அது மேல ஒரு மார்க் போடுவாங்கன்னு இருக்கு. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. ஏன் மார்க் போடுறாங்க? ಯಾಕೆ ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ? அந்த எலும்பை ஏன் புதைக்கிறாங்க? ಆ ಎಲುಬನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೂಣಿಡ್ತಾರೆ? நீங்கள் இதை தான் கவனிக்கணும். ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ஒரு நியூக்ளியர் பாதிக்கப்பட்ட ரேடியேஷன் உள்ள எலும்பை எரிக்க கூடாது. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಎಲುಬನ್ನು ಸುಡಬಾರದು. அதை ಎರಿಚಾ, ಅದನ್ನು ಸುಟ್ರೆ அதுல இருந்து ரேடியேஷன் புறப்படும். ಆ ಸುಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ. சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಫುಕುಶಿಮಾங்கிற இடத்துல ಹಿರೋಶಿಮಾ ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ஒரு நியூக்ளியர் பிளான்ட் சுனாமினால் பாதிக்கப்பட்டது. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. அப்பொழுது அதனுடைய பிரதமர் சொன்னாரு, ಆಗ ಅದರ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ರು, அதுல பாதிக்கப்பட்டவங்க யாரையும் எரிக்க
கூடாது, செத்தவங்களை எரிக்க கூடாது. ಆ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಸುಡಬಾರದು. ஏன்னா எரிச்சா ரேடியேஷன் இன்னும் பரவும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಟ್ರೆ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. அதனால எல்லாரையும் புதைச்சிடுங்கன்னு சொன்னார். ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಉಣಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அதே வார்த்தை தான் இங்க இருக்கிறது. ಅದೇ ವಾಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. இன்னும் நேரடியாக ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ சகரியாவின் புத்தகம் ಜಕರಿಯನ ಪುಸ್ತಕ 4ஆம் அதிகாரம் 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும்போது 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ எருசலேமுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிறவர்களை கர்த்தர் வாதிக்கும் வாதையாவது, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಾಧಿಸುವಂತದ್ದು, அவர்கள் காலூன்றி நிற்கையில் அவர்கள் சதை அழுகி போகும். ಅವರು ಕಾಲೂರಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಅವರ ಮಾಂಸವು ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. அவர்கள் கண்கள் குழியிலேயே ಕೆಟ್ಟು போகும். ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. அவர்கள் நாவு வாயிலேயே அழுகி போகும். ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. நன்றாய் புரிஞ்சுக்கணும். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. சகரியா தரியு அரசாண்ட காலத்தில் உள்ளதான ஒரு தீர்க்கதரிசி. ಜಕರಿಯನ್ನು ದರ್ಯಾವೇಶನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ. ஏறக்குறைய இன்னிலிருந்து 2700 வருஷம், ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ அந்த காலகட்டத்தில் உள்ள தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நிக்கும் போதே சதை அழுகுங்கிறார். ನಿಲ್ಲುವಾಗಲೇ ಆ ಮಾಂಸ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நமக்கு ஒரு சதை அழுகணும்னா மாச கணக்காகும். ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಅಳಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. உடம்பு சரியில்லாம ஹாஸ்பிடல்ல படுத்திருப்பாங்க, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲಗಿರ್ತೇವೆ, அவங்க எந்திரிச்சு நடக்க முடியாது. ಆಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಎದ್ದು ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பெட் சோர்னு ஒண்ணு வரும். ಅವರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಸೋರ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು அந்த ಕಾಯಿಲೆ பெட் சோர் வரதுக்கு வார கணக்கு மாச கணக்கு ஆகும். ಆ ಬೆಡ್ ಸೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரவி அது அதுக்கப்புறம் தான் அழுக தொடங்கும். ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹರಡಿ ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ದೇಹ ಕುಂದಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஆனா இந்த வசனம் சொல்லுது, ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நிக்கும் போதே அழுகும், ನಿಲ್ಲುವಾಗಲೇ ಅಳಿಯುತ್ತದೆ, பார்க்கும் போதே கண்ணு குழியில, ನೋಡುವಾಗಲೇ ಕಣ್ಣು ಕರಗೋಗುತ್ತದೆ, நாவு வாயில அழுகிறோம். ನಾಲಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದು இது எதற்கான அடையாளம்னு சொல்லுது. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಗುರುತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இன்னைக்கு நியூக்ளியர் எஃபெக்ட் ಇದதான் செய்யுது. ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஒரு நியூக்ளியர் பாதிக்கப்பட்டா ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ அவர்கள் அப்படியே அங்கேயே உருகி விடுவார்கள். ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அவர்கள் சதை அங்கேயே உருகி, ಅವರ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲೇ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. இது நான் சொல்லல, ಇದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. நீங்க ரேடியேஷனோட எஃபெக்ட் என்னங்கறத நீங்க போட்டு பாருங்க கூகுள்ல போய். ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. எனக்கு தெரிந்த ஒரு ரேடியேஷனோடதான ஒரு அதுல வர்க் பண்றவர் எனக்கு இத சொன்னாரு. ನನಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರರು ಹೇಳಿದ್ರು. இது 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பைபிள்ல உள்ளது. ಇದು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இதான் எசேக்கியேல் புத்தகத்துல நடக்குது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಇದೇ ಎಹೆಜ್ಕೇಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அதாவது ரஷ்யா இஸ்ரேல் வார்ல இது நடக்கும்னு இருக்கு. ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு யுத்தத்தை பைபிள்ல வேற எங்கேயுமே ரெஜிஸ்டர் ஆகல. ಇದುವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧವು ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. இப்ப நாம அந்த யுத்தத்துல தான் இருக்கிறோம். ಈಗ ನಾವು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. இப்ப உலகம் எதிர்நோக்குறது என்னன்னா, ಈಗ ಲೋಕ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ஒரு நியூக்ளியர் யுத்தத்தை எல்லாரும் பேச தொடங்கி ಒಂದು இருக்காங்க. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. சமீபத்துல குவைத்துல கூட ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕುವೈತಲ್ಲೂ ಕೂಡ நியூக்ளியர் தாக்கப்பட்டால் ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ತಾಕಲ್ಪಟ್ರೆ என்ன ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಜನಗಳು எடுக்கணும்ங்கறத அவங்களுக்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಜನರು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಅವರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. இஸ்ரேல்ல ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு. ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ஒவ்வொரு நாடுகளும் அந்த நியூக்ளியர் வாருக்கு ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. ಒಂದೊಂದು ದೇಶವು ಕೂಡ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. தங்கள் ஜனங்களுக்கு சுவிட்சர்லாந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருச்சு. ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. மேபி நியூக்ளியர் தாக்கப்பட்டா நீங்க என்ன செய்யணும்ங்கறத 100% ஜனங்களுக்கு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ತಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ 100% ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அவங்க சொல்றாங்க, ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, எங்கள் ஜனங்களுக்கு 100% பாதுகாப்பை ரெடி பண்ணிட்டோம்னு சொன்னாங்க. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ 100% ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஓபன் ஏஐ ன்னு இருக்கு. ಓಪನ್ ಎ ಎಂಬುದಾಗಿ அதோட ஸ்தாபகர் சாம் இருக்காரு. ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. நீங்க FB பாக்குறீங்க, Facebook, ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, அதனுடையதான ஓனர் இருக்கிறாரு. ಅದರ ಓನರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. மார்க் சோம்பர்க் இருக்காரு. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. அத்தனை பேரும் ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ இந்த நியூக்ளியர் வார் வந்தால், ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ಬಂದ್ರೆ அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதுக்கான எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது அவங்களே அனௌன்ஸும் பண்ணிருக்காங்க. ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. சோ உலகம் முழுவதும் இந்த யுத்தத்துக்கான ஆயத்தத்தை செய்ய தொடங்கி விட்டது. ಸೊ ಇಡೀ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ. நேற்று இன்றைக்கும் ரஷ்யா ஒரு அனௌன்ஸ்மென்ட் கொடுத்திருக்கு. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி இதே அனௌன்ஸ்மென்ட் சைனா கொடுத்துச்சு. 2 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾದವರು ಮಾಡಿದ್ರು. இஸ்ரேல் எந்த நாட்டையாவது நியூக்ளியர் கொண்டு தாக்கினால், ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಇಂದ ತಾಕಿದ್ರೆ நாங்கள் அவர்கள் மேல் நியூக்ளியர் யுத்தத்தை ஆரம்பிப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. இயேசு சொன்ன யுத்தங்களின் காலத்திலே நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம். ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತ ಯುದ್ಧಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಇದ್ದೇವೆ. வெளிப்படுத்தின 6ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம், மங்கின நிற குதிரையில பட்டயம் நம் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕತ್ತಿಯು
ನಮ್ಮ ಕಣ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದೆ. இந்த யுத்தத்தினுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும்? ಈ ಯುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? இது இன்னும் இப்பதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கு. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. நான் சொல்ற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நியூக்ளியர் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. உலகளாவிய மிகப்பெரியதான யுத்தம் உலகளாவிய வெடிக்கும். ಇದು ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಯುದ್ಧವು ಹಾಗೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. இது வந்து மிகப்பெரியதான ஒரு நியூக்ளியர் வாராக இருக்கும். ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರ முடிவு எங்க வந்து நிக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, ಇದರ ಅಂತಿಮ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಾದರೆ, நீங்க பாக்குற அந்த மலை இருக்கு இல்லையா, ನೀವು ನೋಡುವಂತ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ವಾ, அந்த வழிபாட்டு தலம் இருக்குல்ல, ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, இது யாருக்கு என்பதில் தான் வந்து நிற்கும். ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. நீங்க பார்க்க ஒரு மிக முக்கியமான அடையாளத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ನೀವು ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರುತನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. இது வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை. ಇದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ. நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. இந்த வழிபாட்டு தலம் அந்த இருக்கிற இடத்துல இருந்து அவங்க ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அதாவது அந்த இடத்துல இருந்து அந்த வழிபாட்டு தலம் இல்லாமல் போகும். ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அதற்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம். ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ஒன்று இந்த யுத்தம் காரணமாக இருக்கலாம். ಒಂದು ಯುದ್ಧವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. இந்த யுத்தத்துல அவங்க ஏவுகணைகள் வீசும்போது ஏதாவது ஒரு ஏவுகணை இந்த வழிபாட்டு தலத்தை தாக்கலாம். ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಾಕಬಹುದು. அப்படி வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ இப்போ ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி அந்த யுத்தத்துல, ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ அந்த காம்பவுண்ட்ல போய் ஒரு ஏவுகணை விழுந்துச்சு. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಿತ್ತು. அதாவது இந்த வழிபாட்டு தலத்துல இருந்து ஒரு 700 மீட்டர்ல போய் விழுந்துச்சு. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು 700 ಮೀಟರ್ ದೂರದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ குறைவாக, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. இன்னும் 700 மீட்டர் முன்னாடி விழுந்திருந்தா இது கீழே விழுந்திருக்கும். ಇನ್ನು 700 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಅದೇನೋ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. இதுதான் அந்த வழிபாட்டு தலத்தை எடுக்கிறதுக்கான முதல் காரணமா இருக்கும். ಇದುವೇ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அப்படி இல்லை என்றால், ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ இன்னொரு காரணம் இருக்கு. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. எசேக்கியேல் 38:19ல, ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:19ರಲ್ಲಿ மிகப்பெரியதான ஒரு பூமி எதிர்ச்சி வருவதாக வேதம் ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. மிகப்பெரிய பூமி எதிர்ச்சி ஒன்று இஸ்ரவேலை தாக்கும் என்று அந்த எசேக்கியேல் 38:19ல இருக்கிறது. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:19ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. அந்நாளிலே இஸ்ரவேல் தேசத்துல பெரிய அதிர்ச்சி உண்டாகின்னு இருக்கு. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಂಪನವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. மினிமம் 6 பாயிண்ட்க்கு மேல ஒரு பெரிய பூமி எதிர்ச்சி ஒன்று இஸ்ரவேல்ல வரும். ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அந்த அதிர்ச்சியில இது கீழே விழுந்தாலும் விழலாம். ಆ ಕಂಪನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು ಬೀಳಬಹುದು. இந்த ரெண்டு காரணங்கள்ல ஏதாவது ஒன்றிலே அது இடிக்கப்படும். ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದು ಕೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. இதுதான் உங்களுக்கும் எனக்குமான ஒரு அடையாளம். ಇದುವೇ ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರುತು. எந்த வசனத்தின்படி? ಯಾವ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ? லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனம். ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, பட்டய கருக்கினாலே விழுவார்கள், ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಜನ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, புறஜாதிகளுக்குள்ளே சிறைப்பட்டு போவார்கள், ಅನ್ಯ ಜನರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரை ಅನ್ಯ ಜನರ ಕಾಲ ನೆರವೇರುವ ತನಕ எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும். ಯೆರೂಸಲೇಮು ಅನ್ಯ ಜನರಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இஸ்ரவேல் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, இந்த இடத்தை ஹோலி சைட்டா மாத்திட்டு இருக்காங்க. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ஹோலி சைட்னா என்னன்னா, ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, தங்களுடைய வழிபாட்டு தலம் இருக்கிற இடத்தை, ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ஹோலி சைட்னு சொல்லுவாங்க. ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அங்க மத்த மதக்காரங்களை உள்ளே விட மாட்டாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. மத்தவங்களை யாரையும் உள்ளே விட மாட்டாங்க. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. இது எல்லா மதத்திலும் இருக்கு. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ. பெரும்பான்மையான நாடுகள்ல இருக்கு. ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்லயே ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ மத்த மதக்காரங்களை நிறுத்திட்டு ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. அவங்க ಆಳುங்க மட்டும் உள்ள போறதுக்கான ஒரு தனி வழி வச்சிருப்பாங்க. ಅವರ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. இப்போ அதை இஸ்ரவேல் செஞ்சிருக்கு. ಈಗ ಅದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. இந்த மலையை ಸುತ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ மத்த மதக்காரங்களை ಅಪುರப்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறார். ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. கடந்த ஏப்ரல் மாசத்துல, ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ இங்க நடக்க இருந்த தொழுகையையும், ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದನ್ನು, அங்க இருக்க குட் ஃப்ரைடேல செய்ய வேண்டியதான ஆராதனையையும், ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ரெண்டுத்தையும் அவங்க தடுத்துட்டாங்க. ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. இங்க வேற எந்த மதத்துக்கான சடங்குகளும் செய்யக்கூடாதுன்னு அவங்க சொல்லி, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இடத்தை அவங்க கையில எடுக்கிறாங்க. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த இடத்துல தான் 3வது தேவாலயம் வரும். ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 3ನೇ ದೇವಾಲಯ ಬರುತ್ತದೆ. 3வது தேவாலயம் வரணும்னா இது இல்லாமல் போகணும். 3ನೇ ದೇವಾಲಯ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬೇಕು. இந்த வழிபாடு தலம் ரிமூவ் ஆனாதான் அவங்க அதை கொண்டு வருவாங்க. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು 3ನೇ ದೇವಾಲಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ. அதற்கான வேலையை தான் இப்ப அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ಅದಕ್ಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. யுத்தத்தில் விழலாம், ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದು, பூமி எதிர்ச்சியில் விழலாம், ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದು, ஏதோ ஒரு காரணத்தில் அது கீழே விழும். ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಕೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಮಾಡುತ್ತದೆ. இது ஏன் நமக்கு அடையாளம் சொல்றேன்னா, ಇದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗುರುತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, யூதர்கள் தேவாலயம் கட்டுவதில் நமக்கு எந்த விதமான பலனும் இல்லை. ಯಹೂದ್ಯರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. நமக்கு தேவாலய காலம் முடிஞ்சிருச்சு. ನಮಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಕಾಲ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. நாம் நியாயப்பிரமாಣ மக்கள் அல்ல. ನಾವು ಈಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. நாம் சுயாதீன பிரமாண மக்கள். ನಾವು ಕೃಪೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. புதிய ஏற்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாமே தேவனுடைய ஆலயமாய் ಹೊಸ இருக்கிறோம். ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವೇ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. கர்த்தர் நமக்குள் வாசமாய் இருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவங்க ஆலயம் கட்டினாலும் கட்டாவிட்டாலும் நமக்கு கவலை இல்லை. ಅವರು ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ஆனால் ಆದ್ರೆ அந்த ஆலயம் ಆ ಆಲಯ நமக்கு ஒரு அடையாளம், ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತು. காரணம் என்னன்னா, ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, அந்த ஆலயம் கட்டும்போது ಆ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ அதை கட்டி கொடுப்பதற்கு ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ஒரு சர்வாதிகாரி வருவான். ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. அவனுக்கு அந்தி கிறிஸ்து என்று வேதம் சொல்லுது. ಅವನಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அவன் வருவதற்கு முன்பதாக ಅವನು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ கர்த்தர் நம்மை மீட்க வருவேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இதுதான் நமக்கான அடையாளம். ಇದುವೇ ನಮಗಿರುವಂತ ಗುರುತು. யோசிச்சு பாருங்க, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 2000 வருஷமா இல்லாத ஒரு தேசம், 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೇಶ, 2000 வருஷமா இல்லாத ஒரு தலைநகரம், 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ, இப்ப 2000 வருஷமா இல்லாத ஒரு தேவாலயம் வரப்போகுது. ಈಗ 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವು ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. அந்த ஜனங்க வரும்போதே உங்களுக்கு உணர்வு வந்திருக்கணும். ಆ ಜನರು ಬರುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ஏன்னா ஓசியா 3:5 சொல்லுது, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಶಾಯ 3:5 ಹೇಳುತ್ತದೆ, கடைசி நாட்களில் இஸ்ரவேல் புத்திரர் வருவார்கள். ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪುತ್ರರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்ப இஸ்ரவேல் ஒருத்தன் வந்தாலே அது கடைசி காலம்னு அர்த்தம். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಮರಳಿ ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡೆಯ ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. வரும்போதே உங்களுக்கு அந்த உணர்வு வந்திருக்கணும். ಅವರು ಬರುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. அப்ப நமக்கு வரல. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. சரி பரவாயில்ல. ಸರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 2018 எருசலேம் தலைநகரா மாறுச்சு. 2018ರಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು. 3000 வருஷம் கழிச்சு நடந்திருக்கு. 3000 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ನಡೆದಿದೆ. எவ்வளவு பெரியதான தீர்க்கதரிசன நிறைவேறுதல் பாருங்க. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದನೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ. சகரியா 12:6ல, ಜಕರಿಯ 12:6ರಲ್ಲಿ எருசலேம் திரும்பவும் தன் ஸ்தானமாகிய எருசலேமிலே குடியேற்றப்பட்டிருக்குன்னு பைபிள் சொல்லுது. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪುನಃ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವಂತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அதே மாதிரி தலைநகராக மாறிடுச்சு. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. இத பார்க்கும்போதாவது நமக்கு உணர்வு வந்திருக்கணும். ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. எப்படி சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒரு பட்டணம் 3000 வருஷம் கழிச்சு தலைநகரா மாறுது. ಹೇಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು. ஒருவேளை அதுல வராட்டியும் பரவாயில்ல. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಾನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. இப்போ தேவாலயத்துக்கான சண்டை ஆரம்பிச்சிருச்சு. ಈಗ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. அந்த இடத்துக்கான சண்டை, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿರುವ ಜಗಳ. அங்க ஆலயம் கட்டுவேன்னு யூதன் சொல்றான். ಆ ಆಲಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಕಟ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಹೂದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த இடத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு அவங்க சொல்றாங்க. ನಾನು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி 3 வருஷமா அந்த சண்டை நடக்குது. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಭವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ல ಇருந்து நடக்குது. 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. இந்த ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ஆம் தேதி வந்தா அது 3 வருஷம். ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ವರ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ஆனா நமக்கு இன்னும் உணர்வு வரல. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ தெரியல. ಕಡೆಯ ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು வரப்போறார் தெரியல. ಯೇಸು ಬರುತ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಸಪಡಿ ವರೆக்கும் வந்துட்டார்னு தெரியல. ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ದೇವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. மத்திய 24 37 38ல ಯೇಸು சொல்றார். ಮತ್ತಾಯ 24 37 38ರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, வெள்ளம் வந்து வாரிಕೊಂಡು போகும் அளவு அவர்கள் உணராது இருந்தார்கள். ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಬಾಚಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ. ஒரு உணர்வில்லாத ஜெனரேஷன் வரும் என்றார். ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ದೇವರು ನೋವಾ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಲದ மாதிரியே இருக்கும் என்றார். ನೋಹನ ದಿವಸಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. யாரை குறித்து அல்ல, ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲ, நம்மை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார். ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. இதான் நம்ம ஜெனரேஷன். ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್. we are all religious people. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ we ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. are all Christians. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. but we are all not spiritual people. ನಾವು ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. உங்களுக்கு வசனத்துக்கான எந்த விதமான உணர்வுமே இல்ல. ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲ. சபை இன்னும் 1000 வருஷம் இருக்கிற மாதிரி பிரசங்கம். ಸಭೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ 1000 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ இன்னும் ಪ್ರಸಂಗ. உலகத்தை ஜெயிக்கிறதுல தான் சபை ஓடிட்டு இருக்கு. ಇನ್ನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಸಭೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. உலகத்தை சுதந்திரிக்கிறது தான் சபை ஓடுது. ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ இந்த உலகத்துல சபை பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு வேலை தான் இருக்கு. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. போய் சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷம் பிரசங்கிங்க. ಹೋಗಿ ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು. இதான் உலகத்துல கர்த்தர் கொடுத்த ஒரே வேலை நமக்கு. ಇದುವೇ ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. உலகம் நமக்கு பாத்திரம் அல்லன்னு சொல்றார். ಲೋಕವು ನಮಗೆ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು நம்முடைய ಹೇಳ್ತಾರೆ. ராஜ்யம் இந்த பூமிக்குரியது அல்லங்கறார். ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆனா சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கிறத சபை நிறுத்திருச்சு. ಆದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದನ್ನು ಸಭೆ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. they are all satisfied. ಅವರು ಇವತ್ತು ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 50 ஆத்மா வச்சிருக்கிறவனும் satisfied. 50 ಆತ್ಮಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವರು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. 500 வச்சிருக்கிறவனும் satisfied. 500 ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋರು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ஏலி தன் ஆசனத்தில் அமர்ந்திருந்தான்னு 1 சாமுவேல் 3ல வாசிக்கிறோம். ಏಲಿ ತನ್ನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ 1 ಸಮುವೇಲ 3ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. 2 மன்னிக்கணும் 2ல வாசிக்கிறோம். 1 ಸಮುವೇಲ 2ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. அதே மாதிரி தான் ಅದೇ ರೀತಿನೇ இன்னைக்கு எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ சுவிசேஷம் ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. சொல்லல.
சுவிசேஷம் சொல்லல. ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா இயேசு எதை செய்ய வேணானாரோ அதை சர்ச் செய்யுது. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. பூமி பாத்திரம் அல்லனா பூமிக்காக தான் ஓடுது. ಭೂಮಿ ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. உலகம் என்னுடைய ராஜ்யம் அல்லனா உலகத்தின் ராஜ்யத்துக்கு பின்னாடி தான் ஓடுது. ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதாவது வசனம் தெளிவா சொல்லுது. ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும், ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, உபத்திரவ காலம் வரும், ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, பூமியானது அக்கினிக்கு இரையாய் வைக்கப்பட்டிருக்கு, ಭೂಮಿಯು ಬೆಂಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, இயேசுவின் 1000 வருஷ அரசாட்சி வரும், ಯೇಸುವಿನ 1000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. அப்பதான் இங்க இயேசுவோட ஆட்சி வரும். ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? இப்ப இந்த உலகத்தை நம்ம ஆளணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது. ಈಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ನಮಗಿದೆ. போய் ஆத்ம ஆதாயம் பண்ண சொன்னா ಹೋಗಿ ಆತ್ಮ ಆದಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿಲ போய் சேர்ந்துகிட்டு இருக்கு. ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ எம்எல்ஏக்கு பின்னாடி ஓடுது, ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಎಲ್ಎ ಇಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, எம்பிக்கு பின்னாடி ஓடுது, ಎಂಪಿ ಇಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சபைக்கு அதுக்கான வேலை அல்ல. ಸಭೆ ಆಗ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. சபை உலகத்தை ராஜ்யத்தை ஜெயிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಸಭೆ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. நாம் ஜெபிக்க வேண்டியது ஒரு ஜெபம் தான். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. We are all waiting for the heavenly government. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. நீங்க என்னதான் பூமிக்குரிய ராஜ்யத்துக்கு பின்னாடி ஓடினாலும் ನೀವು ಏನೇ ಭೂಮಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ರು ಕೂಡ அந்த ராஜ்யம் 5 வருஷம் இருக்கும். ಆ ರಾಜ್ಯ 5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. மிஞ்சி போனா 10 வருஷம், ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ, இன்னும் ஜாஸ்தி போனா 50 வருஷம். ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50 ವರ್ಷ. ராஜ்யம் மாறும், ರಾಜ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, வேற ஆள் வருவாங்க, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, அது நிலை இல்லாமல் போகும். ಅದು ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. நிலையான ராஜ்யம் ஒன்றே ஒன்றுதான் ನೆಲೆ இருக்கிறது. ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. அது தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ராஜ்யம். ಅದು ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ. அந்த ராஜ்யத்துக்கு தான் கர்த்தர் உங்களை என்னை ಆ அழைத்திருக்கிறார். ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. இன்னைக்கு சபை உலகத்துக்கு பின்னால ஓட தொடங்கிருச்சு. ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಲೋಕದಿಂದ ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. அதனால தான் சொன்ன உணர்வில்லாத இருதயம். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಲ್ಲದಂತ ಹೃದಯ. ஆடுகள் மேய்ப்பனுக்கு பின்னாடி போனாதான் உணர்வு வரும். ಕುರಿಗಳು ಕುರುಬನ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ஆடுகள் உலகத்துக்கு பின்னாடி போனா உணர்வு வராது. ಕುರಿಗಳು ಲೋಕದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. இந்த 78 வருஷத்துல மட்டும் ಈ 78 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ எவ்வளவு தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறிருக்கு தெரியுமா? ಎಷ್ಟು ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನೆರವೇರಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ஆனா சபை அதெல்லாம் கவலைப்படவே இல்லை. ಆದ್ರೆ ಸಭೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. முதலாம் நூற்றாண்டுல ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ அப்போஸ்தலர்கள் வருக அப்ப வரல, ಬರುವಿಕೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் காத்திருந்தாங்க. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅವರು ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. பவுல் சொல்றாரு, ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள், ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುವರು, பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் போவோன்றாரு. ಆನಂತರವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ನಾವು ಕೂಡ ಆತನೊಳಗೆ அவங்க அப்பவே வருகையை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ಅವರು ಆಗಲೇ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ஆனா அது அந்த காலம் அல்ல. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ஆனா இதுதான் அந்த காலம். ಆದ್ರೆ ಇದುವೇ ಆ ಕಾಲ. ஆனா சபை இப்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ಆದ್ರೆ ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. சபை நினைச்சிட்டு இருக்கு, ಸಭೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ இன்னும் காலம் செல்லும், ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆ, இன்னும் காலம் இருக்கு, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. வருக வருணு தூதனே வந்து சொன்னாலும் இவங்க யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. ದೇವರ ಬರುವಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂತನೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. அப்படியே சொன்னாலும் விசுவாசி என்ன சொல்லும் தெரியுமா? ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? எப்ப வருக வரும், ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಬರುವಿಕೆ ஒரு ಬರುತ್ತೆ, 3 மாசம் டைம் இருக்கான்னு கேட்கும். ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ஏன் விசுவாசி 3 மாசம் டைம் வேணும்? ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? இல்ல வீடு கட்டியிருக்கோம், ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, பிரதிஷ்டையை முடிச்சிட்டோம்னா ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ அதுக்கப்புறம் வருகையில வரலாம். ಆ ನಂತರ ನಾನು ದೇವರ ಬರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. வாலிப பையனை கேளுங்க, ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ಕೇಳಿ, வருக வரப்போகுதுப்பா, ದೇವರ ಬರಣ ಬರ್ತಿದೆ, ஆயத்தமா இருக்கிறியா, ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ஒரு 6 மாசம் டைம் இருக்கா? ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ? ஏன்பா 6 மாசம்? ಯಾಕಪ್ಪ 6 ತಿಂಗಳು? இப்பதான் ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ பண்ணிருக்காங்க, ಈಗಲೇ ನನಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அதுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணி ஒரு ஹனிமூன் போயிட்டு வந்துட்டானா, ಆ 6 ತಿಂಗಳಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ அதுக்கப்புறம் வருகையில வந்துடுறேன். ಆ ನಂತರ ನಾನು ದೇವರ ಬರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ஊழியக்காரங்க நிறைய பேரை கேட்டு பாருங்க, ಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, வருக வருது போலாமா? ದೇವರ ಬರಣ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋಣವಾ? ஒரு 2 வருஷம் டைம் இருக்குமா? ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ஏன் உங்களுக்கு 2 வருஷம் டைம்? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಬೇಕು? இப்பதான் இடம் வாங்கியிருக்கோம், ಈಗಲೇ ಸ್ಥಳ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, கொஞ்சம் சர்ச் எல்லாம் கட்டிட்டோம்னா, ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டோம்னா, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, அதுக்கப்புறம் நாங்க வருகையில வரோம். ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದೇವರ ಬರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ஆக மொத்தத்துல ஒரு பையிலும் வருகையில வரதுக்கு தயாரா இல்ல. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇವರ ಬರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ. ஆளாளுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. நோவின் பேழையில 8 பேர் தான் போனா, ನೋಹನ ನಾವೆಯೊಳಗೆ 8 ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು. கர்த்தர் நீடிய பொறுமையோடு காத்திருந்தார். ದೇವರು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದರು. கீழ்ப்படியாமல் போன ஆவிகள் என்று வேதம் சொல்லுது. ಅವಿಧೇಯ ಉಳ್ಳ ಆತ್ಮಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நான் இப்ப சொல்லுவேன், ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, நான் அது நடக்கணும்னு நினைக்கல, ನಾನು ಅದು ನಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, அப்படி நடக்கவும் கூடாது, ಅದು ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯಲು ஆனா ಬಾರದು. பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு. ಆದ್ರೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ஒரு சர்ச்சில இருந்து 8 பேர் பரலோகத்துக்கு வந்துட்டானா பெரிய விஷயம். ಒಂದು ಚರ್ಚಿನಿಂದ 8 ಜನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ஒரு ஊழியக்காரர் கேட்டார், ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಕೇಳಿದ್ರು, என்ன அப்படி சொல்ற, ಏನ್ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? எங்க சர்ச்சில இருந்து 8 பேர் தான் வருவாங்களா? ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಂದ ಆಗದೆ ಬರೀ 8 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಾ? நான் உங்க சர்ச்சில இருந்து 8 பேர் வருவாங்கன்னு சொல்லல. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಚರ್ಚಿಂದ ಬರೀ 8 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. உலகத்துல உள்ள சர்ச்சோட கம்பேர் பண்ணா எல்லா சர்ச்சில இருந்து ஆவரேஜா ஒரு 8 பேர் வந்துட்டா
பெரிய விஷயம். ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ 8 ಜನ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. நீங்க இப்ப கூட கேட்டு பாருங்க. ನೀವು ಈಗ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. இன்னைக்கு வருகை வருது. ಇವತ್ತು ದೇವರ ಬರೋಣ ಬರುತ್ತದೆ. எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கீங்கன்னு கேட்டா ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ நீங்க அத்தனை பேர் கை தூக்குவீங்க. இப்ப ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ஆமாதானே? ಹೌದು ತಾನೆ? எல்லாரும் கை தூக்குவீங்க தானே? ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತೀರಾ? ஒருத்தர் கூட கை தூக்காம இருக்க மாட்டீங்க. எல்லாரும் கை தூக்கிடுவீங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೀರಾ. சோ நீங்க எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ಸೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ஆமாதானே? ಹೌದು ತಾನೆ? அவங்க இப்ப எல்லாம் யோசிக்கிறாங்க. ಈಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அடுத்து இந்த ஆள் என்னமோ சொல்ல போறான். ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? எதுக்கு நம்ம இப்ப அவசரப்பட்டு கை தூக்கணும்? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈಗ ಅವಸರಪಟ್ಟು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು? அதையும் சொல்லி முடிக்கட்டும். ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ. அதுக்கு அப்புறமா கை தூக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ? இப்ப வருகை வந்தா போறதுக்கு எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கீங்கன்னா ಈಗ ದೇವರ ಬರೋಣ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ அத்தனை பேர் நாங்க ரெடிம்பாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತೀರಾ ರೆಡಿ ಅಂತ. அப்ப எல்லாவற்றையும் வித்து தரித்திரருக்கு கொடுன்னா ஒரு வயலும் கொடுக்க போறது இல்ல. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. அடுத்த கேள்வி நீங்க சொல்லுவீங்க. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ஒருவேளை இயேசுநாதர் வராட்டி, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯೇಸು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுனா, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, சோ நீங்க எல்லாரும் ಸೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ வாயில தான் ரெடியா இருக்கீங்க. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ உங்க ಇದ್ದೀರಾ. ஆத்மா ரெடியா இல்ல. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. சங்கீதக்காரன் சொல்றான், ಕೀರ್ತನಗಾರன் ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, என் ஆத்மா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. இன்னைக்கும் அநேகருடைய ஆத்மா மண்ணோடு தான் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅನೇಕರ ಆತ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. நிறைய பேர் எதுக்கு சர்ச்சுக்கு வராங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ಅನೇಕರು ಯಾಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? அவன்லாம் பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு வரல. ಅವರೆಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. அவன பரலோகத்துக்கு எப்ப போறன்னு கேளுங்க. ಅವರನ್ನು ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. 70 பலத்தின் மிகுதினால் 80ம்பாங்க. 70 ಬಲ ಇಚ್ಚಿದ್ರೆ 80 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಾರೆ. அவங்க 80க்கு மேல போறதுக்கு தான் ரெடியா இருக்காங்க. ಅವರು 80 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರವೇ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು. இப்ப ஏன் வரீங்கன்னு கேளுங்க. ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. அவங்க இப்ப அவங்களுக்கு நிறைய ஆண்டவர்கிட்ட விண்ணப்பம் இருக்கு. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿದೆ. அதெல்லாம் கேட்கிறதுக்கு தான் வராங்க. ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. இப்ப மட்டும் ಆண்டவர் ஒரு அனௌன்ஸ்மென்ட் பண்ணட்டும். ಈಗ ದೇವರೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ உலக ஆசீர்வாதம் எதுவும் கிடையாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்லட்டும். ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೋಕದ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ஒரு ரூபாயிலும் சர்ச்சுக்கு வர மாட்டான். ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 10 வருஷம் கழிச்சு தான் வருவான். ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರವೇ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. நான் சொல்றது 99% நடக்கும். ನಾನು ಹೇಳೋದು 99% ನಡೀತದೆ. ஒரு 1% உண்மையா வரவங்க இருக்காங்க. ಒಂದು 1% ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. அதுதான் அந்த 8 பேர். ಅದುವೇ ಆ 8 ಜನ. அவங்க எந்த பிரதிபலனும் பார்க்காம கர்த்தரை தேடுகிறவர் இருக்காங்க. ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲ ಎದುರು ನೋಡದೆ ದೇವರನ್ನೇ ಹುಡುಕುವಂತವರು. நான் இப்ப விசுவாசிக்கிறேன். ನಾನೀಗ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. அந்த மொத்த 8 பேரும் இங்க தான் உட்கார்ந்திருக்கீங்க. நான் விசுவாசிக்கிறேன். 8 ಜನರು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ இருக்கிற ಅத்தனை 8யும் இங்க தான் இருக்கு. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇರಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ 8 ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ஆனா நீங்க யாருன்னு கர்த்தருக்கு தான் தெரியும். ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. நான் விசுவாசத்துல சொல்றேன். ನಾನೇನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. யுத்தம் வாசப்படியில் நிற்கிறது. ಯುದ್ಧವು ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ನಿಂತಿದೆ. இப்ப இந்த செய்தி முடிச்சிட்டு போய் அதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் ஆரம்பிக்கும். ಈಗ ಈ ಸಂದೇಶ ನಾನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋದ ನಂತರವಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. எனக்கும் கர்நாடகாவுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. ನನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. நிறைய இருக்குது. ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. எனக்கு சுவிசேஷம் சொன்னவர் இங்க தான் இருக்காரு. ನನಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. அதனால எனக்கு கர்நாடக நிறைய சம்பந்தம். ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ. அதுல ஒரு சம்பந்தம். ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, கொரோனா வரதுக்கு முந்தின கடைசி மீட்டிங் இங்க தான் நடந்துச்சு. ಕೊರೋನಾ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯ ದಿನ ನಾನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸೋಗಿದ್ದು. மீட்டிங் முடிக்கிறேன், லாக்டவுன் போட்டாங்க. ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ದೆ, ಅವತ್ತೇನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. அறக்க பறக்க கிளம்பி சென்னை போயிடுச்சு. ಹೆಂಗೋ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ವಿ. இப்ப அடுத்து பட்டயம் இருக்கு. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕತ್ತಿ ಇದೆ. விசுவாசிக்கிறேன். ನಂಬುತ್ತೇನೆ. இன்னைக்கு நைட் நான் புறப்பட்ட பிறகு வரும்னு சொல்லி விசுவாசிக்கிறேன். ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೇನೆ ನಾನು. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? போவாத இங்கே இருன்றீங்களா? ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? போனா தானே வரும். ಹೋದ್ರೆ ತಾನೇ ಬರೋದು. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. நிச்சயம் இந்த யுத்தம் நம் கண்களுக்கு முன்பாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಯುದ್ಧವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. இதுதான் நமக்கு கடைசி அடையாளம். ಇದುವೇ ನಮಗೆ ಕಡೆಯ ಗುರುತು. நீங்கள் இதை கீழே விழுகிறதை பார்க்கும் பொழுது, ನೀವಿದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, நான் சொல்ல நல்லா கவனிங்க. ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. இது கீழே விழுகிறதை காணும் போது, ಈ ಆಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಾಗ, நீங்கள் மூட்டை முடிச்ச கட்டலான்னு அர்த்தம். ನೀವು ಈಗ ಮೂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. அதோட வருகைக்கான அடுத்த செகண்ட் எப்போ வேணாலும் வருகை ಅದು வரும். ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮರುಕ್ಷಣ ದೇವರ ಬರೋಣ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. அவர் வரும் நாள் நாளிகை எனக்கு தெரியாது. ಅದು ಯಾವ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. எவரும் அறியார் என்று வேதம் சொல்லுது. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அடையாளம் மட்டும்தான் இருக்கு. ಗುರುತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. இந்த அடையாளம் நடக்க ஆரம்பிச்சுச்சுனா, ಈ ಗುರುತುಗಳು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. அதுக்கப்புறம் நமக்கு இருக்கிற டைம், ಆ ನಂತರವಾಗಿ ನಮಗಿರುವ ಸಮಯ, ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தப்படுவது மட்டும். ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ದೇವರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ. இந்த பட்டயத்துக்கு அடுத்து, ಈ ಕತ್ತಿಯ ನಂತರ 6ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் வெளிப்படுத்தல் சொல்லுது, ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அதுக்கு அடுத்து ஒரு பஞ்சம் வரும். ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. மத்தேயு 26:7-8 இயேசு
இயேசு பஞ்சங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ಮತ್ತ 24:6-7 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 7-8 ವಚನದಲ್ಲಿ 7-8 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ பஞ்சங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ಬರಗಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இப்ப நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ இப்ப கண்ணுக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு, நீங்களும் அதை அனுபவிக்கிறீங்க. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ஆனா என்ன இதனால உங்களுக்கு தெரியாது. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. கரெக்ட்டா அந்த யுத்தம் ஆரம்பிச்சிச்சு, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು, விலைவாசி ஏறினத பாத்தீங்க, ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மோஸ் மூடுனாங்க, ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋಸ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. உலகளாவிய ஆயில் விலை ஏறிச்சு, ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ஆயில் விலை ஏற ஏற ಆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ மத்த விலைகளும் ஏற தொடங்குச்சு, ಬೇರೆ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ அதோட ಆರಂಭವಾಯಿತು. ஃபெர்டிலைசர் விலைகளும் ஏற தொடங்குச்சு. ಆನಂತರ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. உலகம் மிகப்பெரியதான விலைவாசி உயர்வுல இருக்கு. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬೆಲೆಯು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. பல நாடுகள் பஞ்சத்துக்குள்ள போயிருக்கு. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ಕ್ಷಾಮ ಬರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. நடுவுல திறக்கறேன்னாங்க, ನಡುವೆ ನಾವು ತೆರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. திருப்பி நேத்து நைட் ஈரான் மூடிடுச்சு, ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மோஸ் மூடியாச்சு. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. இப்ப திருப்பி மிகப்பெரியதான பஞ்சத்துக்குள்ள நாம் நுழைய தொடங்கிருக்கு. ಈಗ ಪುನಃ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದೇವೆ. அங்க யுத்தம் ஏற்பட்ட உடனே பஞ்சம் வருது. ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಬರುತ್ತದೆ. பட்டயத்துக்கு அடுத்து பஞ்சம்னு இருக்கு பைபிள்ல. ಕತ್ತಿಯ ನಂತರವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இந்த பஞ்சம் உச்ச நிலையை அடையும். ಈ ಬರಗಾಲ ಉಚ್ಚಘಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತದೆ. எவ்வளவு உச்ச நிலை அடையும் ಎಷ್ಟು கேட்டீங்கன்னா, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ உலகளாவிய ಲೋಕಾದ್ಯಂತ கிட்டத்தட்ட சூடான்ல மட்டும் 8 கோடி பேர் சாப்பாடு இல்லாம இருக்காங்க. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಡನ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ಜನರು ಆಹಾರದ ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. எத்தியோப்பியால 25 ல இருந்து 40 லட்சம் பேருக்கு சாப்பாடு இல்ல. ಇಥಿಯೋಪಿಯಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ வர ஜூலை ஆகஸ்ட்ல இருந்து ಬರುವಂತ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ ஸ்ரீலங்கால 13 லட்சம் பேருக்கு சாப்பாடு இருக்காது. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ 13 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்தியாவுக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2030க்குள்ள 2030 ಒಳಗೆ அவங்க சொல்லிருக்காங்க, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 9 கோடி பேருக்கு சாப்பாடு இருக்காதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. 9 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. இதானே. Meanwhile, India's food production could drop by 16%. இங்க இருக்கு பாருங்க, ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ. இது இந்தியாக்குள்ள கொடுத்திருக்க ரிப்போர்ட். ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್. 9 கோடி பேருக்கு 2030க்குள்ள சாப்பாடு இருக்காதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ 2030 ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ. ரெண்டு இடத்துல உங்களுக்கு ப்ரூஃப் கொடுத்திருக்காங்க. ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சோ மிகப்பெரியதான பஞ்சம் ஒன்று வருகிறது. ಸೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. அதோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம வந்துட்டோம். ಅದರ ಒಂದು ಆರಂಭದ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. இப்போ இந்த பஞ்சம் எப்படி இருக்கும்னா, ಈಗ ಈ ಬರಗಾಲ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, இப்போ நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னா, உங்ககிட்ட காசு இருக்குது, நீங்க வாங்குறீங்க. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. பெட்ரோல் 100 ரூபாயை தாண்டிடுச்சு. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ದಾಟ್ತು. ஆனா உங்ககிட்ட காசு இருக்கு, நீங்க போட்டுக்கிறீங்க. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. பெட்ரோல் இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவீங்க? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? இப்போ உங்ககிட்ட காசு இருந்தது, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ, சிலிண்டர் தட்டுப்பாடுன்னு ஒன்னு வந்தது, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ತಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಟಾಯಿತು. இப்ப திருப்பி ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மோஸ் மூடி இருக்காங்க. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋಸ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. இப்ப நம்ம ஓரளவுக்கு சிலிண்டர் வாங்கி வச்சிருக்கோம்னு வெச்சு, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ பல நாடுகள்ட்ட சிலிண்டர் கிடையாது. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ. வியட்நாம்ல லாக் டவுன் போட்டாங்க. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. வாரத்துல 3 நாள் லாக் டவுன்ல இருக்காங்க. ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஸ்ரீலங்கா வாரத்துல 3 நாள் லாக் டவுன்ல இருக்கு. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. கொரோனா லாக் டவுன் இல்ல, ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, பஞ்சத்துக்கான லாக் டவுன். ಬರಗಾಲದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್. வாகனம் ஓட்டுறதை நிறுத்த சொல்றாங்க. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஏன்னா ಫ್ಯೂಯಲ್ இல்ல, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ. இன்னும் போக போக அதே காரியம் வருது. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. இப்போ உலகளாவிய மிகப்பெரிய பஞ்சம் ஒன்று உருவாகி ಈಗ கொண்டிருக்கு. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬರಗಾಲವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. இத ஒட்டி ಇದರೊಂದಿಗೆ 2026 ஜூன் மாசம் 2026 ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು இது நடந்தது. ಇದು ನಡೆದಿದೆ. எல் நினோன்னு சொல்லி, ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. இத பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. இது கிட்டத்தட்ட 150 வருஷம் கழிச்சு மிக பெருசு ஒண்ணு இப்ப நடக்குது. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 150 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೋ ಬಂದಿದೆ. 1877ல நடந்துச்சு. 1877ರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು. இப்ப அதை விட மோசமானது ஒன்று வந்திருக்கு. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮೋಸಕರವಾದದ್ದೊಂದು ಬಂದಿದೆ. இது ஜூன் மாசம் தான் சரித்திரத்திலேயே 1901ல இருந்து, ಇದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳೇ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ 1901 ರಿಂದ இந்த 126 வருஷத்துல 126 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ இந்த ஜூன் மாசம் தான் ಈ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳೇ மிகவும் உஷ்ணமான ஜூன் மாசம். ಬಹಳ ಉಷ್ಣತೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ட்ரையஸ்ட்னு சொல்லிருக்கான். ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 5வது ட்ரையஸ்ட் மாசம், ಬಹಳ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ತಿಂಗಳು. ஆனா அதை விட 97 மடங்கு ட்ரை ஆக அந்த ஜூலை இருக்குங்க. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 97% ಅಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஜூலையை விட ஆகஸ்ட் ரொம்ப
ஒஸ்டா இருக்கும்னு ಜುಲೈ சொல்றாங்க. ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಆಗಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2027 ವರೆக்கும் இந்த எல்னினோ மிக ஒஸ்டாக இருக்கும்னு சொல்றாங்க. 2027 ತನಕ ಈ ಎಲ್ನಿನೋ ಬಹಳ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ இந்த ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. எல்னினோ என்ன பண்ணும்னா ಈ ಎಲ್ನಿನೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ மிகப்பெரியதான ஒரு பஞ்சத்தை கொண்டு வரும். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. எதனால? ಯಾವುದರಿಂದ? மழை பெய்யாது, அவ்வளவுதான். ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. 92% மழை பெய்யாது, சில இடத்துல 97% மழை பெய்யாது. 92% ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 97% ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ஒரு வருஷத்துல ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10% மழை குறைஞ்சாலே வறட்சி வந்துரும். 10% ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ஒரு 2 வருஷம் 97% மழை குறைஞ்சா என்ன ஆகும்? ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 97% ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. இது குறிப்பாக இந்தியா சைடுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. மிகப்பெரிய உஷ்ணம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. இந்தியா முழுக்க 200க்கும் மேற்பட்ட டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ಅಲರ್ಟ್ கொடுத்திருக்காங்க. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. தமிழ்நாட்டுல 15 டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு மேல கொடுத்திருக்காங்க. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 15 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. சோ உலகம் ஒரு மிக மோசமான பஞ்சத்துக்குள்ள போகுது. ಸೊ ಲೋಕವು ಒಂದು ಬಹಳ ಘೋರವಾದಂತ ಬರಗಾಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 1887ல நடக்கும்போது 1887 ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ இந்தியாவிலேயே எத்தனையோ லட்சம் பேர் செத்து போயிருக்காங்க. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அன்னைக்கு மக்கள் தொகை வெறும் 140 கோடி மட்டும். ಅವತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 140 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. இன்னைக்கு அதை விட 5 மடங்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 5 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. இப்போ அதை விட அதிகமான உஷ்ணம், ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಉಷ್ಣತೆ, இதோடு கூட யுத்தம், ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ, அதுல போடப்படுகிற குண்டு, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಗುಂಡುಗಳು, அதோட உஷ்ணம், ಅದರ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆ, இது இல்லாமல் ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, இது இல்லாமல் ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ யூஷுவலாவே குளோபல் வார்மிங் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿಯೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. எல்னினோவால இல்ல, ಎಲ್ಲಿನೋ ಇಂದ ಅಲ್ಲ. இப்போ நீங்க பிரான்ஸ்ல பாக்குறீங்க, ಈಗ ನೀವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ஜெர்மனில பாக்குறீங்க, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, யூகேல பாக்குறீங்க. ಯುಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 5000 பேர் செத்துட்டு அந்த ஜூன் மாசத்துல மட்டுமே. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பிரான்ஸ்ல மட்டும் 2500 பேர் செத்துருக்காங்க. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2,500 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. மிக மோசமான உஷ்ணத்தை இப்ப அவங்க பாக்குறாங்க. ಬಹಳ ಮೋಸಕರವಾದಂತ ಉಷ್ಣತೆನ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இது குளோபல் வார்மிங்னால ஏற்படுறது. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದು. எல்னினோ தனி, ಎಲ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ, இது தனி, ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ. இந்த எல்லாத்தோட யுத்தமும் சேருது. ಇವೆರಡರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. யுத்தம் இப்பதான் உச்சத்தை அடையுது. ಈಗ ಅದೇ ಉಚ್ಚಘಟ್ಟ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. இன்னும் ஒரு வருஷம் யுத்தம் நடக்குதுன்னு ಇನ್ನು வெச்சுக்கோங்க. 1 ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. இன்னும் ஒரு வருஷம் எல்னினோ இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿನೋ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. பூமியோடையதான குளோபல் வார்மிங் யோசிச்சு பாருங்க. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 2015ல 2015ರಲ್ಲಿ பிரான்ஸ்ல உள்ள பாரிஸ் மீட்னு ஒன்னு வெச்சாங்க. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಇಟ್ರು. அப்பவே அலர்ட் கொடுத்துட்டான். ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರು. பூமி எரிய போகுதுன்னா, ಭೂಮಿ ಉರಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ஏன்னா ಹೇಳಿದ್ರು. நாம குளோபல் வார்மிங் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, எரிய போகுது, ಅದು ಉರಿಯುತ್ತದೆ. நம்ம 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுக்குள்ள நிறுத்தணும்னு சொன்னாங்க. இருக்கிறத விட 1.5 குள்ள நிறுத்தணும்னாங்க. ಈಗ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. அவங்க டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணது 2030 50 வரைக்கும். ಅವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2015 ವರೆಗೂ. ஆனா நடந்தது என்னன்னா, ಆದ್ರೆ ನಡೆದದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ இப்ப 2026 தான் ஆகுது. ಈಗ 2026 ಆಗಿದೆ. நம்ம 1.5 எல்லாம் தாண்டிட்டோம். ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ இப்ப ದಾಟಿದ್ದೇವೆ. 2 கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம். ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. நான் சொல்றது யுஎஸ் ஈரான் வாருக்கு முன்னாடி. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು US ಇರಾನ್ ವಾರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. இந்த வார் ஃபுல் ஃபிளட்ஜா நடந்துச்சுனா, ಈ ವಾರ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ, கூட எல்னினோ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ನಿನೋ இதெல்லாம் சேரும் பொழுது ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ நம்ம 2 பாயிண்ட தாண்டிடுவோம். ನಾವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತೇವೆ. பூமி தானா எரியக்கூடிய இடத்துக்கு வருது. ಭೂಮಿ ತಾನಾಗಿ ಉರಿಯುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. தெரியுமான்னு கேக்குறீங்களா? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? போய் யூரோப்ல இப்ப இருக்கிற நிலைமையை மட்டும் போய் பாருங்க. ಹೋಗಿ ಯುರೋಪ್ನ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ரோடு தார் எல்லாம் உருகுது. ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ. கார் பேனட்ஸ் எல்லாம் உருகுது. ಕಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ. டிராபிக் லைட் கம்பம் எல்லாம் அப்படியே உருகி ஊத்துது. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕರಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. இது ஏற்கனவே மிடில் ஈஸ்ட்ல உண்டு. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. இப்ப யூரோப்பால இருக்கு. ಈಗ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ. 2 பேதுருவின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை படிங்க. 2 ಪೇತ್ರನ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ರಿ. அந்த வசனம் அப்படியே நிறைவேறுது, எழுத்துக்கு எழுத்து. ಆ ವಾಕ್ಯವು ಅಕ್ಷರ ಸಮೇತ ಹಾಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. கர்த்தருடைய நாள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் வரும். ಕರ್ತನ ದಿನವು ಕಳ್ಳನ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. அப்பொழுது வானங்கள் மடமடவென்று அகன்று போகும். ಆಗ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ಇದೇ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. பூதங்கள் வெந்து உருகி போகும்னு இருக்கு. ಭೂಮಿಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. ஆங்கிலத்துல பாத்தீங்கன்னா ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ the elements will melt ன்னு இருக்கு. the elements will melt ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரோட்ல இருந்து டிராபிக்ல இருந்து கார்ல இருந்து எல்லாம்
மெல்ட் ஆகுது. ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ರೋಡಿನಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಕಾರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. இந்த வசனம் எழுதப்பட்டது 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ಈ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. பேதுரு எழுதுறாரு. ಪೇತ್ರನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. அப்ப குளோபல் வார்மிங்னா என்னன்னே தெரியாது யாருக்கும். ಆಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನೆ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நோ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್. ಆಗ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, வாகனங்கள் கிடையாது, ವಾಹನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, எல்னினோ கிடையாது, ಎಲ್ಲಿನೋ ಇರಲಿಲ್ಲ, எதுவும் கிடையாது, ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. பூமி கூலா இருந்த காலம். ಭೂಮಿ ಬಹಳ ತಣ್ಣಗಿದ್ದ ಕಾಲ. அன்னைக்கு எழுதுறாரு. ಅವತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, பூமி வெந்து உருகி போகும், ಭೂಮಿ ಲಯವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இதை விட துல்லியமா தீர்க்க தரிசனம் சொல்ற தேவனும் வேதமும் உலகத்துல கிடையவே கிடையாது. அந்த தேவன் இயேசு கிறிஸ்து, அந்த வேதம் பரிசுத்த வேதாகமம். ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಪುಸ್ತಕವು ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಸತ್ಯವೇದ. ಆ ದೇವರು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. அந்த தேவன் நம்முடைய தேவனாக ಆ இருக்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அதை எழுதி கர்த்தர் உங்கள் கையிலே கொடுத்திருக்கிறார். ಅದನ್ನು ಬರೆದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நம்ம கிட்ட ஒண்ணே ஒண்ணுதான் சொன்னார். ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು அதை ಹೇಳಿದ್ದು. ஆராய்ந்து பாருங்கள்னு சொன்னார். ಅದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ அதை ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆராய்ந்து பார்த்து படியுங்கள்னார். ಅದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಓದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ இப்ப ಹೇಳ್ತಾರೆ. நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்குதே, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, மெல்ட் ஆகுது, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, எரியுது. ಉರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. பூமியானது அக்கினிக்கு இரையாய் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு வேதம் சொல்லுது. ಭೂಮಿಯು ಬೆಂಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நல்ல கனி கொடாத மரங்கள்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியில் போடப்படும் பைபிள் சொல்லுது. ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಮರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ 8ஆம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல இருந்து ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 16ஆம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿ. அத்தனையும் சூட்னால ஏற்படக்கூடிய பேரழிவுகள் மட்டும்தான் அங்க இருக்கும். ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ನಾಶನಗಳೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 8ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம், 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. முதலாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான், ಮೊದಲನೇ ದೂತನು ತುತ್ತೂರಿಯುವುದನು, ரத்தம் கலந்த கல்மழையும் அக்கினியும் பூமியின் மேல் கொட்டப்பட்டது. ರಕ್ತ ಕಲಿಸಿದ ಆನೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯು ಬೆಂಕಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. மரங்களில் 3 1 பங்கு எல்லாம் வெந்து போயிற்றுன்னு இருக்கு. ಮರಗಳೊಳಗೆ 3ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. இரண்டாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான், ಎರಡನೇ ದೂತನು ತುತ್ತೂರಿ ಊದಿದ, அக்கினியால் எரிகிற மலை போன்றது ஒன்று சமுத்திரத்தில் போடப்பட்டது. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವು ಎಂಬಂತಿರುವುದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வரத பத்தி இருக்கு. ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬರುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದೆ. மூணாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான், ಮೂರನೇ ದೂತನು ತುತ್ತೂರಿಯನ್ನು ಊದಿದನು, தீவெட்டியை போல எரிகிற நட்சத்திரம் ஒன்று விழுந்ததுன்னு இருக்கு. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಜಿನಂತೆ ಉರಿಯುವಂತ ನಕ್ಷತ್ರವು ಬಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. நாலாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான், ನಾಲ್ಕನೇ ದೂತನು ಊದುತ್ತಾನೆ, சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்களில் 3 1 பங்கு அந்தகாரப்பட்டதுன்னு இருக்கு. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವು ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಕತ್ತಲಾಯಿತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. எல்லாமே குளோபல் வார்மிங். ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. 16ஆம் அதிகாரம் கலசத்தை போய் வாசிச்சு பாருங்க. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ನೋಡ್ರಿ. அக்கினி கொட்டப்பட்டதுன்னு இருக்கு. ಬೆಂಕಿಯು ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. அதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ಅದರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. இத நான் பைபிள்ல இருந்து சொன்னா பயமுறுத்துறேன்பீங்க. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಭಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. உலகத்தை சயின்டிஸ்ட் சொல்றான், ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, பாரிஸ் மீட்ல சொல்றான், ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, கால நிலைகளை ஆராயிரவன் சொல்றான், ಕಾಲವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. பூமி சூடாவுது, ಭೂಮಿ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ பூமಿ ಇದೆ, எரிய போகுது, ಭೂಮಿ ಉರಿಯಲಿದೆ, ஏதாவது பண்ணுங்க. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ. ஒண்ணும் பண்ண முடியல. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. வாகன உற்பத்தியை நிறுத்த முடியல, ಕಾರಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ஃபேக்டரிஸ் நிறுத்த முடியல, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, இப்ப இருக்கக்கூடியதான நியூக்ளியர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறுத்த முடியல. ಈಗಿರುವಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. நீங்க அடுத்து ஏஐக்கு வந்துட்டீங்க. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ AI ಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ஏஐ தெரியுமா? AI ಗೊತ್ತಾ? ஒரு ஏஐ சிப் எவ்வளவு சூடாகும் தெரியுமா? ಒಂದು AI ಚಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಡಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? நீங்க சும்மா ஒரு சர்ச் பண்றீங்க, ஏஐ பார்த்து ஆளுக்கு ஒரு கேள்வி கேக்குறீங்க. ಈಗ ನೀವು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்ட உடனே ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ அது வேர்ல்டுக்குள்ள இருக்கிற மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் செக் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குது வித்தின் செகண்ட்ல. ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. அதுக்கு எவ்வளவு குளோபல் வார்மிங் ஆகும் தெரியுமா? ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ அந்த ಗೊತ್ತಾ? சிப் தான் பயங்கர சூடாகும். ಆ ಚಿಪ್ಪೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. அதனால தான் ஏஐ இருக்கக்கூடியதான எல்லா அந்த என்ன சொல்லுவாங்க சாஃப்ட்வேர் சென்டர்ஸா இருக்குமா, எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா டன் ಗ್ಯಾಲನ್ ಕಣಕಲ ತಣ್ಣಿಯ ವಚ್ಚಿ ಕೂಲ್ பண்ணிட்டே இருப்பான். ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಟನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಗ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. நிலத்தடி நீர் மொத்தத்தையும் உறிஞ்சி எடுத்துரும். அது ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ஒரு கேள்வி கேட்டாலே கிட்டத்தட்ட நமக்கு அது ஒரு பாட்டில் தண்ணியை நீங்க வேஸ்ட் பண்ற மாதிரி. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ನೀರನ್ನು ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. நீங்க நினைக்கிறீங்களா? ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ கடல்ல இவ்வளவு தண்ணி இருக்குதே, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆಯಲ್ಲ அதை யூஸ் பண்ணலாமான்னு? ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ? பண்ண முடியாது.
ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. கடல் தண்ணி பண்ண முடியாது, ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ அழுக்கு ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, தண்ணி பண்ண முடியாது, ಆ ಕೊಳೆ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, சுத்தமான தண்ணி தான் பண்ண முடியும். ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. இல்லன்னா அந்த சிப்ப எல்லாமே துரு பிடிச்சு போயிடும். ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಪ್ಪೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க, ಗಮನಿಸಿರಿ, பூமியானது பஞ்சத்தின் உச்சத்துக்கு போயிட்டு இருக்குது. ಭೂಮಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬರಗಾಲದ ಉಚ್ಚಕಟ್ಟನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದೆ. இன்னும் 2-3 வருஷம் தான், ಇನ್ನು 2-3 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟೇ. வேதத்தில் சொன்ன அத்தனை பஞ்சமும் துல்லியமா கண்ணுக்கு முன்னாடி நடக்கும். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬರಗಾಲವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಸಡನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ வரும். ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತದೆ. நீங்கள் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் வரும். ನೀವು ಎದುರು ನೋಡದೇ ಇರುವಂತ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ நீங்க ಬರುತ್ತದೆ. கொரோனாவை எதிர்பார்க்கல, ನೀವು ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு நடக்கும் நீங்க நினைக்கவே இல்ல. ಆ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ஏதோ ಯಾವತ್ತೂ சைனால ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. நடந்துட்டு இருக்கு, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, எங்கேயோ ஜனங்க செத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைச்சீங்க. ಎಲ್ಲೋ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ. திடீர்னு உள்ள வந்துச்சு, ದಿಢೀರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂತು, மொத்த பொருளாதாரத்தை தலைகீழ மாத்தி போட்டுருச்சு. ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತು, கோடி கணக்குல ஜனங்களை கொண்டு போட்டுருச்சு. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿತು. அதை விட மோசமான 2 தான் இப்ப நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸಕರವಾದಂತದ್ದು 2 ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. நியூக்ளியரும் பஞ்சத்தையும் கேட்டிருக்கீங்க. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಬರಗಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ஆண்டவர் சொன்னபடி மிக மோசமான உணவு பஞ்சம், தண்ணி பஞ்சம் அத்தனையும் வருது. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. இந்த குளோபல் வார்மிங்னால ஏற்படக்கூடியது ஆகார பஞ்சம். ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಿಂದ ಉಂಟಾದಂತದ್ದು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ, வறட்சி, மழை பெய்யாது, தண்ணி பஞ்சம். ಬರಗಾಲ, ಮಳೆ ಬೀಳದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀರಿನ ಬರಗಾಲ. இந்த ஏயால மிக மோசமான தண்ணி பஞ்சம் ஒண்ணு. ಈ ಎ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. இதை தாண்டி இன்னொன்னு இருக்கு. ಇದನ್ನು ದಾಟಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ஆமோஸ் 8:11 சொல்லுது, ಆಮೋಸ್ 8:11 ಹೇಳುತ್ತದೆ, ஆகார குறைவினால் உண்டாகிய பஞ்சம் அல்ல, ಆಹಾರದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬರಗಾಲವಲ್ಲ, ஜலத்தினால் உண்டாகிய தாகத்தினால் இருக்கிற ஜலக்குறைவம் அல்ல, ಜಲದಿಂದ ದಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಬರಗಾಲ ಅಲ್ಲ, கர்த்தருடைய வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಕ್ಷಾಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இது ஸ்பிரிச்சுவல் அடையாளம். ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಗುರುತು. வெளியே இந்த பஞ்சங்கள் ஏற்பட சபைக்குள்ள வசன பஞ்சம் வரும். ಹೊರಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ಷಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. அது உங்களுக்கு கொரோனாக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருச்சு. ಇದು ಕೊರೋನಾದ ಮುಂಚೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. சபையில வசனமே கிடையாது. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. வசனம் இருக்கு, ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ஆனா நான் ஆண்டவர் சொல்ற வசனம் இல்ல. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. வசன பஞ்சம்னா என்ன? ವಾಕ್ಯದ ಕ್ಷಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? இப்போ இந்த பூமியில தண்ணி பஞ்சம்னு சொல்றோம். ಈಗ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕ್ಷಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. என்ன தண்ணி பஞ்சம்? ಏನ್ ನೀರಿನ ಕ್ಷಾಮ? 70% தண்ணி இருக்கு பூமியில. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 70% ನೀರಿದೆ, 30% தான் ಲ್ಯಾಂಡ್, 30% ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ஆனா எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி பஞ்சம்ன்றான். ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀರಿನ ಕ್ಷಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதோட அர்த்தம் என்ன? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? தண்ணி இருக்கு, ನೀರಿದೆ, தாகத்தை தீர்க்கிற தண்ணி இல்ல, ದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂತ ನೀರಿಲ್ಲ, நல்ல தண்ணி இல்ல, ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರಿಲ್ಲ. அதற்கு பேர் தான் தண்ணி பஞ்சம். ಅದರ ಹೆಸರೇ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ. அப்ப வசன பஞ்சம்னா என்ன? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಕ್ಷಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? சபை இருக்கு, ಸಭೆ ಇದೆ, ஊழியக்காரர் இருக்கான், ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ, எவாஞ்சலிஸ்ட் இருக்காங்க, ಸುವಾರ್ತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ப்ராஃபட் இருக்காங்க, ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. தடிக்கி விழுந்தா ஊழியக்காரர் தான். இப்ப ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇವಕರೀಗ. முந்தியெல்லாம் ஊழியக்காரனாகிறதுக்கு நிறைய குவாலிஃபிகேஷன் இருந்துச்சு. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು ஒரு ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. சபையில விசுவாசியா இருக்கணும், ಮೊದಲು ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು, அப்புறம் அசிஸ்டண்டா இருக்கணும், ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. அதுக்கே 10-15 வருஷம் போயிடும். ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 10-15 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. அதுக்கப்புறம் போய் ஒரு பைபிள் காலேஜ் ஏதோ ஒன்று படிப்பாங்க, ಆ ನಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನೋ ಓದ್ತಾರೆ, அப்புறம் தான் ஊழியக்காரர் ஆவாங்க. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೇವಕರಾಗ್ತಾರೆ. இப்ப அப்படிலாம் இல்ல. ಈಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. இப்பெல்லாம் எவனையா திட்டினீங்கன்னா ஊழியக்காரன் ஆயிடுவான். ಈಗ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಬೈದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. சபையில ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்தீங்கன்னா அவன் ஊழியக்காரன் ஆயிடுவான். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಸೇವಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அவன் எதையாவது பண்ணிருப்பான், நம்ம அவனை கண்டிக்க கூடாது. ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿಸಬಾರದು. கண்டிச்சீங்கன்னா அவன் ஊழியக்காரன் ஆயிடுவான். ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿಸುದ್ರಿಂದ ಅವರೇ ಸೇವಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 3 நாள் தான், 3 ದಿನನೇ போன் சுவிட்ச் ஆஃப் இருக்கும், ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, திடீர்னு சுவிட்ச் ஆன் ஆயிடும். ದಿಢೀರಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. தம்பி எங்க இருக்கீங்க? ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? உபவாசம் முடிச்சிட்டு இப்பதான் வரேன். ಉಪವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಈಗಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. என்ன உபவாசம் ಏನು போட்டுருக்கீங்க? ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದೆ? ஆண்டவர் வந்து ஜெபம் பண்ண சொன்னார். ದೇವರು ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. என்ன சொன்னார்? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? சபை ஆரம்பிக்க சொன்னார். ಸಭೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. எங்க ஆரம்பிக்க சொன்னார்? ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? நம்ம சர்ச்சுக்கு எதிரிலே ஆரம்பிக்க ನಮ್ಮ சொன்னார். ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ಆರಂಭಿಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. யார் வருகிறார்கள் என்று சொன்னார். ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸಭೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. நம்ம சபையிலிருந்து 10 பேர் வருகிறார்கள் என்று ನಮ್ಮ சொன்னார். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರೇ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ನನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. இன்னைக்கு இப்படிதான் ஊழியக்காரன் உருவாராம் பாதி. ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವಕರು ಅನೇಕರು ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அது கூட மன்னிச்சிரலாம் விடுங்க. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ಕೊಡಿ. 3வது ಮಾಸம் பார்த்தா ரெவரண்ட் போட்டிருக்கான். 3ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೇವಕ ರೆವರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. உண்மையா படிச்ச ரெவரண்ட் வாங்குறவங்க இருக்காங்க. ನಿಜವಾಗಿ ಓದಿ ರೆವರೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. 3வது மாசம் ரெவரண்ட் ಸೇವೆಗೆ ಬಂದು 3ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೆವರೆಂಡ್. எப்பறா ரெவரண்ட் வாங்குன? ಹೇಗಪ್ಪ ರೆವರೆಂಡ್ ತಗೊಂಡೆ? அவன் நம்ம கேட்டோம்னா நமக்கு பதில் சொல்றான். ಅವನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அண்ணே 5000 ரூபாய் தானே? ಅಣ್ಣ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಣ್ಣ. உங்களுக்கு தேவைப்படுதான்னு கேக்குறான். ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. டோர் டெலிவரி. இப்ப ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಈಗ வீட்டுக்கே வந்து கொடுத்துறாங்க ரெவரண்ட் எல்லாம். ಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೆವರೆಂಡ್ ಅಂತ. ஒன்னு வாங்குனா ஒன்னு ஃப்ரீ. ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ. மனைவிக்கும் சேர்த்து கொடுத்துறான். ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. இப்ப 2 பேரும் ரெவரண்ட் ஆயிடுறாங்க. ಈಗ ಇಬ್ರು ರೆವರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. இன்னைக்கு தான் ஊழியங்கள். இன்னைக்கு ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ யார் ಇದೆ. தீர்க்கதரிசின்னு கேட்டு பாருங்க. ಯಾರು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. கண்ணை மூடிட்டே நிக்கிறான் ரொம்ப நேரமா.
ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ. அவன் தான் இப்ப தீர்க்கதரிசி. ಅವನೇ ಈಗ ಪ್ರವಾದಿ. தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு, ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஒன்றை பார்க்கிறேன், ನಾನು ಒಂದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, என்னவென்று தெரியவில்லை. ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. அவர் தான் இப்ப தீர்க்கதரிசி. ಅವರೇ ಈಗ ಪ್ರವಾದಿ. தீர்க்கதரிசிக்கு அது என்னன்னே தெரியல. ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நீங்க அங்கதான் போய் நிக்கிறீங்க. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. வசன பஞ்சம் உச்சத்துல இருக்கு. ವಾಕ್ಯದ ಕ್ಷಾಮ ಉಚ್ಚಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. இப்ப பேசுறவன் எல்லாம் வசனத்தை எடுத்து அபத்தமா பேசிட்டு இருக்கான். ಈಗ ಮಾತನಾಡುವಂತವರೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதெல்லாம் சொன்னோம்னா பர்టిక్యులர் ஒரு ஆளை சொல்ற மாதிரி ஆயிரும். ನಾನು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. விசுவாசிகளுக்கு சொல்லுகிறேன், ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, உங்களுக்கு ஒரு சபை இருக்கு, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ, அந்த சபைக்கு போங்க, ಆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, அந்த ஊழியக்காரர் சொல்றதை கேளுங்க, ಆ ಸೇವಕರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, கடைசி வரைக்கும் அங்க இருங்க. ಕಡೆಯ ತನಕ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರ್ರಿ. இந்த விசுவாசிகிட்ட பிரச்சனை இப்ப என்னன்னா, ಈ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ, ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ಒಂದು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ஹோட்டல்ஸே இருக்காது, ಹೋಟೆಲ್ಸೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, வெறும் டீ கடை தான் இருக்கும், ಬರೀ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು. வீட்டை தவிர வேற எங்கேயுமே சாப்பாடு கிடைக்காது. ಮನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. எங்க சுத்தினாலும் வீட்டுக்கு தான் சாப்பிட வருவாங்க. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. இப்ப அப்படி இல்ல, ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. தடுக்கி விழுந்தா ரெஸ்டாரண்ட், ಅವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, எல்லா ரேஞ்சிலயும் ரெஸ்டாரண்ட், ಎಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ. ரோட் சைடுல ஆரம்பிச்சு 5 ஸ்டார் வரைக்கும் இருக்கு. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. அதனால வீட்ல சாப்பிடுறதே குறைஞ்சிருச்சு. ಆದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಬಹಳ ಜನ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. அதே நிலைமை தான் சர்ச்சுக்கு. ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯ ಚರ್ಚ್ಗೂ ಕೂಡ. முந்தியெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ஒரு 2-3 சர்ச் தான் இருக்கும் ஒரு ஏரியால. ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಚರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ஒரு சிஎஸ்ஐ இருக்கும், ಒಂದು ಸಿಎಸ್ಐ ಇರುತ್ತೆ, ஒரு ஆர்சி இருக்கும், ಒಂದು ಆರ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ஊருக்கு வெளியே ஒரு பெந்தகோஸ்தே இருக்கும், ಊರಿನ ಆಚೆ ಒಂದು ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ ಸಭೆ ಇರುತ್ತೆ. அவங்க கொட்டா போட்டு ட்ரம் அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಡ್ರಮ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. மொத்தமே 3 சர்ச் 4 சர்ச் தான் இருக்கும். ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾಗಿನ 3 ಚರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು. இப்ப அப்படி இல்ல, ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. தடுக்கி விழுந்தா சபை, ಈಗ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ, நிமிர்ந்து எழுந்தா தீர்க்கதரிசி, ನೀ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ. தெருக்கு தெரு ஊழியம் நடக்குது. இப்ப ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ அதோட விளைவு என்ன? ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? விசுவாசிக்கு ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய ஆயிருச்சு. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬಹಳ ಇದೆ. உடனே விசுவாசி சொல்லுது, ಕೂಡಲೇ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, எங்க சர்ச்சில எங்க பாஸ்டருக்கு பேசவே தெரியல, ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, நல்லா பேசுற பாஸ்டர் கிட்ட போகுது, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. இன்னைக்கு இதான் நிலைமை. ಇವತ್ತು ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க, ಗಮನಿಸಿರಿ. வீட்டு சாப்பாடு கொஞ்சம் டேஸ்ட் குறைவா தான் இருக்கும். ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ஹோட்டல் மாதிரி இருக்காது. ಹೋಟೆಲ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ஆனால் ஆரோக்கியம் வீட்டுக்குள்ள தான் ಆದ್ರೆ இருக்கு. ಆರೋಗ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. நீங்க யூடியூப்ல பாக்கிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும், ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. அவர் யூடியூப்ல பேசுறவர் நல்லா தான் பேசுவாரு, ಅವ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு பயங்கரமா இருக்கும், ಅವ್ರು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. இந்த வருஷம் கர்த்தர் உனக்கு ஒரு வீடு கொடுப்பார், ಈ ವರ್ಷ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நாங்க அப்படி சொல்ல மாட்டோம். ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ஏன் சொல்ல மாட்டோம்னா, ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, நீ இப்பவே ஒழுங்கா இல்ல, ನೀನ್ ಈಗಲೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, உன ஒழுங்காயிட்டு தான் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் செய்வாரு. ನಿನಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೇನೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்ப ಸಭையில என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ஒழுங்காவது எப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஹோட்டல்காரன் அப்படி செய்ய மாட்டான்ல. ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಅವ್ರು ಹಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? அவன் நேரா போய் உட்கார்ந்த உடனே ಅವ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ ಕೂಡಲೇ என்ன சார் வேணும்னு கேட்பான். ಏನ್ ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. உடனே அவரு நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும் அவர் கேட்போம், என்ன இருக்குன்னு கேட்போம். ನಾವು ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. நீங்க உடனே கேசரி பாத்தும்பீங்க, ನೀವು ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. உடனே அவர் கொண்டாந்துருவாரு. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. உங்களுக்கு சுகர் இருந்தாலும் அவருக்கு கவலை இல்ல, சுகர் இல்லாட்டி அவருக்கு கவலை இல்ல. ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಇಲ್ದಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. கேட்ட உடனே கேசரி பாத் கிடைக்கும். ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஆனா வீட்ல போய் கேசரி பாத் கேளுங்க. ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. வீட்ல சொல்லுவாங்க, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, உடம்புல சுகர் 300 இருக்கு, ನಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ 300 ಇದೆ, உனக்கு கேசரி பாத் கேக்குது, ನಿನಗೆ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಬೇಕಾ? மரியாதையா இருக்கிற உப்புமாவை தின்ட்டு போன்னு சொல்லுவாங்க. ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನೀನ್ ಹಂಗೇನು ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அவங்க கோபத்துல சொல்லல, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, அக்கறையில சொல்றாங்க. ಬಹಳ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அது மாதிரி தான் ஆன்லைன். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ஆன்லைன் ஹோட்டல் மாதிரி ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ அவர் அடிச்சு விடுவாரு. ಅವ್ರು ಏನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, பலூகி பெருகுவாய், ನೀನು ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, இடம் கொண்டு போகாத மட்டும் பெருகுவாய், ನೀನು ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರ உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அது கேசரி பாத். ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಕೇಸರಿ ಬಾತು. ஆனா சர்ச்சுக்கு வந்தீங்கன்னா, ಆದ್ರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ உங்க தகப்பனுக்கு தான் தெரியும், ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆನೆ ಗೊತ್ತು உங்க ஆவிக்குரிய ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னு. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ. அவர் உப்புமா தான் போடுவாரு. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. இப்ப விசுவாசி சொல்லுது, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, எங்க சர்ச்சில் உப்புமாவே போடுறாங்க. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. இப்ப புதுசா ஒரு சர்ச் வந்திருக்கு, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಬಂದಿದೆ, அங்க கேசரி பாத் போடுறாங்க, ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ, நல்லா போடுறாங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರಂತೆ. போய் சாப்பிடுங்க, ಹೋಗಿ ತಿನ್ರಿ, சுகர் வந்து சாவீங்க. ಶುಗರ್ ಬಂದು ಸಾಯ್ತೀರಾ. நான் சொல்றது உண்மை, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಸತ್ಯ. இன்னைக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு, ಇವತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பதற்கு கர்த்தர் போதுமானவராக இருக்கிறார். ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಾಕಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. வசனம் எங்க இருக்கோ, ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ, சத்தியம் எங்க இருக்கோ, ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ, கடிந்து கொள்ளுதல் எங்க இருக்கோ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೋ அந்த சர்ச்சுக்கு போங்க, அதுதான் உங்களை பரலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போகும். ಆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
நீங்க என்ன விரும்புறீங்கன்னா ನೀವ್ ಏನ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ நல்லா தடவி கொடுக்கணும்னு விரும்புறீங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೌರ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೀರಾ. தடவி கொடுக்கிற சர்ச்சுக்கு போகாதீங்க. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಅಂತ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. அது கஷ்டம். ಅದು ಕಷ್ಟ. உங்க குற்றத்தை சொல்லணும். ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು உங்க ಹೇಳ್ಬೇಕು. தப்பு என்னங்கறத சொல்லி கொடுக்கணும். ನೀನು ತಪ್ಪು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. அப்பதான் நீங்க பரலோகத்துக்கு போக முடியும். ಆಗಲೇ ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. இன்னைக்கு வசன பஞ்ச காலம். ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಕ್ಷಾಮದ ಕಾಲ. சபைகள வசனம் பேச இடம் கொடுக்கறது இல்ல. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 20 minutes 30 ನಿಮಿಷ கேக்குறாங்க. ಕೇಳ್ತಾರೆ. செய்திக்கு 20 நிமிஷம் போதுமான்னு கேக்குறாங்க. ಸಂದೇಶ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 20 ನಿಮಿಷ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. மிச்ச நேரம் எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன். ಈ ಸಮಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ஒரு சர்ச்சுக்கு போயிருந்தேன். ಒಂದ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. அவங்க கேட்டாங்க. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು 20 minutes போதுமான்னாங்க. 20 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன் மிச்ச நேரத்தை. ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಮಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. பாடுவாங்களாமா. ಆಡ್ತಾರಂತೆ. ஆடுவாங்களாமா. ಕುಣಿದಾಡ್ತಾರಂತೆ. எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு கடைசியா வசனத்துக்கு 20 நிமிஷம். ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಕಡೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಂತ. நான் உங்களை பாட வேணாம்னு சொல்லல. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. நல்லா பாடுங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ஆனா வசனத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டு பாடுங்க. ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆನಂತರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. கர்த்தருடைய வசனம் இல்லாத சபையில பாட்டு பாடி பிரயோஜனம் கிடையாது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಾಡಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. வசனத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க கூட என்ன வேணாலும் செய்யுங்க. அதான் நான் சொல்றது பாட்டு பாடுறது ஆராதிக்கிறதெல்லாம் இருக்கட்டும். ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆನಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಡಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. இது வசன பஞ்சகாலம். ಇದು ವಾಕ್ಯದ ಕ್ಷಾಮದ ಕಾಲ. 6ாம் அதிகாரம் 8ாம் வசனத்துல 3வது காரியம் அங்கே சொல்றாரு. ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. சாவினாலும் ಅಂಟು ರೋಗದಿಂದಲೂ இயற்கை பேரழிவுகள் வரும்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿನಾಶನಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. மத்தேயு 24:6ல ಮತ್ತಾಯ 24:6ರಲ್ಲಿ மன்னிக்கணும் 7-8 வசனத்துல ಮತ್ತಾಯ 24:7-8 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ பூமி அதிர்ச்சிகள்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. ಭೂಕಂಪಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அந்த பூமி அதிர்ச்சிகளை பத்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ಆ ಭೂಕಂಪದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ இதுவரைக்கும் உலகத்துல பதிவான பூமி அதிர்ச்சிகள்ல ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ இதுதான் அதிக இந்த காலகட்டம் தான் அதிகமாக பூமி அதிர்ச்சிகள் பதிவான. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. அவங்க சொல்றாங்க ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ கிட்டத்தட்ட ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 3 லட்சம் பேர் சாகுற அளவுக்கு ஒரு பூமி அதிர்ச்சி வரப்போகுதுன்னு ஜப்பான் ಅನೌನ್ಸ್ பண்ணிருக்கு. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 3 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾಯುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அவங்க போட்டிருக்காங்க. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. இது மட்டும் இல்ல, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, எருசலேம்ல பெரிய பூமி அதிர்ச்சி வருதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2015 ರಿಂದ 2025 2015 ರಿಂದ 2025 இந்த 10 வருஷத்துல மட்டும் ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 80,000 பூமி அதிர்ச்சி வந்திருக்கு. 80,000 ಭೂಕಂಪಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. குறைஞ்சபட்சம் 10,000 பூமி அதிர்ச்சி நடக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு. ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಭೂಕಂಪಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. உலகத்திலே அதிகமாக பதிவான 5 பூமி அதிர்ச்சி இருக்கு. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಂಟಾದಂತ 5 ಭೂಕಂಪಗಳಿದೆ. 8 புள்ளிக்கு மேல 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಮೇಲೆ. அது 2025 ரஷ்யால நடந்துச்சு. ಅದು 2025 ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. இப்போ உங்க ಕಣ್ಣುக்கு ಮುன்னாடி வெனிசுலா நடந்திருக்கு. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ವೆನಿಸುಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. 1,00,000 பேரை காணோம். 1,00,000 ಜನರು ಅದರಿಂದ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இதுவரைக்கும் 4,000 ಬಾಡಿ தான் எடுத்துருக்காங்க. ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಭೂಕಂಪದಿಂದ 4,000 ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಕವರ್ 1,00,000 பேர் காணோம். 1,00,000 ಜನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அதே நேரத்துல ஒரு 3 இடத்துல ஒண்ணா நடந்துச்சு பூமி அதிர்ச்சி. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಕಡೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಭೂಕಂಪ. இன்னும் வரும் என்று சொல்கிறார். ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இயேசು எவ்வளவு துல்லியமா எழுதி இருக்கிறார் பாருங்க. ಯೇಸು ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ஆண்டவர் சொல்ற காலத்துல பூமி அதிர்ச்சிகள் 1-2 கூட இருந்திருக்கலாம். ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ 1-2 ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ஆனால் அடையாளமாக பூமி அதிர்ச்சியை சொல்லுகிறார். ಆದರೆ ಗುರುತಾಗಿ ದೇವರು ಭೂಕಂಪ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. இந்த பூமி அதிர்ச்சிகள் இன்னும் அதிகமாகும்ங்கறான். ಈ ಭೂಕಂಪ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இன்னும் குண்டுகள் போட போட பூமி அதிர்ச்சி அதிகமாகும். ಇನ್ನು ಗುಂಡುಗಳು ಹಾಕುತ್ತಾ ಭೂಕಂಪ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. இன்னும் ஏஐக்கு கீழ தோண்ட அந்த போர் வாட்டர் தோண்ட பூமி அதிர்ச்சி அதிகமாகும். ಇನ್ನು ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೋಡುವಾಗ ಭೂಕಂಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. இன்னும் நீங்கள் பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் ஃபைலிங் போட பூமி அதிர்ச்சி அதிகமாகும். ಇನ್ನು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. பூமியின் மேல்பரப்பு பயங்கர வெயிட்டா மாறுது. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬಹಳ ವೆயிಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. சோ வேதத்தில் சொன்ன 3வது மிக முக்கியமான அடையாளம். ಸೋ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ 3ನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರುತು. இதுவும் இந்த 3வது சேர்ந்து கொள்ளுங்கறார் ಆಂಡவர். ಇದು ಕೂಡ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஒரு பக்கம் யுத்தம் நடக்கும். ಒಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ஒரு பக்கம் பஞ்ச உச்சத்துக்கு வரும். ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರಗಾಲ ಉಚ್ಚಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. மூன்றாவதாக இயற்கை பேரழிவு பூமி அதிர்ச்சி வரும். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶನಗಳು ಭೂಕಂಪ இதோட ಬರುತ್ತದೆ. 4வது மிக முக்கியமா ஒன்னு இருக்கு. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. துஷ்ட மிருகங்களினால் உண்டாகிற மரணம். ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮರಣ. இந்த துஷ்ட மிருகத்தினாலங்கிறதுக்கு நேரடியாவே நீங்க எடுத்துக்கலாம். ಈ ಕಾಡು ಮೃಗ ಎನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. துஷ்ட மிருகம்ங்கிறதுக்கு நேரடியா எடுத்துக்கலாம். ಆ ಕಾಡು ಮೃಗ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. அதுல இன்னொரு விஷயத்தையும் கவனிச்சு பாருங்க. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. இப்ப வரக்கூடிய எல்லா நோய்களையும் பாருங்க. ಈಗ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. எல்லாத்துக்கும் பின்னாடியும் ஒரு மிருகத்தின் பேர் இருக்கிறத கவனிப்பீங்க. ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೃಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೀರಾ? கடந்த ஒரு 100 வருஷமா இது அதிகமா இருக்கு. ಕಳೆದ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
எய்ட்ஸ் வந்து சிம்பன்சி குரங்குல இருந்து வந்துச்சு. ಏಡ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಿಂಪಾಂಜಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. எபோலாங்கிறது வவ்வால்ல இருந்து வந்துச்சு. ಎಬೋಲಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಾವಲಿಂದ ಬಂದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. கொரோனா கூட மிருகத்துல இருந்து தான் வந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಮೃಗದಿಂದ ಬಂದ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. குரங்கு காய்ச்சல் வந்துச்சு, ಅಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಬಂತು, பன்றி காய்ச்சல் வந்துச்சு, ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಬಂತು, மாட்டு காய்ச்சல் வந்துச்சு. ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಬಂತು. இப்போ சவுதி அரேபியால எல்லாம் கேமல் ஃபீவர்னு ஒன்னு போயிட்டு இருக்கு. ಈಗ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಒಂಟೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ இந்த ಇದೆ. மிருகங்களை எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க. ಈ ಮೃಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. பைபிள் ನಲ್ಲಿ லேவி ராகமத்துல ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ கர்த்தர் துஷ்ட மிருகம்னு எதெல்லாம் சொன்னாரோ அந்த எல்லா பேர்லயும் ஒரு ವ್ಯಾಧಿ ಇருக்கு. ದೇವರು ದುಷ್ಟ ಮೃಗ ಅಂತ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲಾ ಮೃಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವೈರಸ್ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂದಿದೆ. இப்போ அந்த வைரஸ் அடுத்த லெவலுக்கு போகுது. ಈಗ ವೈರಸ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದೆ. WHO ಅನೌನ್ಸ್ பண்ணிருக்காங்க. WHO ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. மிக மோசமான வைரஸ் கொரோனாவை விட மிக மோசமானது ஒன்று வருகிறதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ಕೊರೋನಾಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ಮಡங்கு சக்தி வாய்ந்தது வருதுன்னு சொல்றாங்க. 20 ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿವಾಯಿತವಾದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. வேற யாரும் சொல்லல, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. உலக சுகாதார மையமே நேரடியா அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கு. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದೆ. இது உங்க சேனல்ல வந்து அவங்க எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க, அது வச்சிருக்காங்க. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இது தமிழ்ல வந்திருக்கு, எல்லா நாட்டுல எல்லா ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್லயும் வந்திருக்கு. ಇದು ತಮಿಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ಈಗ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. இந்த 2 நாளா ஆந்திரால கொரோனா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. ಈ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. இப்போ உலக இந்திய சுகாதாரத்துறை உடனே கேர் எடுக்க சொல்லிருக்காங்க. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு ஆந்திரால. ಕೋವಿಡ್ ಈಗ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 பேர் என்னமோ செத்துருக்காங்க அங்க. 4 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. நேத்துக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. ಸೋ ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. உலகம் முழுக்க இந்த மாதிரி அடுத்த வெர்ஷன் வருதுன்னு WHO சொல்லிருக்கு. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಮುಂದಿನ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ WHO ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು மட்டுமல்ல, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, WHO உடையதான தலைவர் சொல்றாரு. WHO ನ ನಾಯಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, எல்லா நாடுகளும் எங்களோட ஒரு ஒப்பந்தம் போடுங்க, ட்ரீட்டி ಎಲ್ಲಾ போடுங்க. ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಸಿ அங்க போடுறாரு பாருங்க, எல்லாரோடய ஒரு ஒப்பந்தம் ட்ரீட்டி ಅಲ್ಲಿ ஒப்பந்தம் போட சொல்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಟ್ರೀಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. என்னன்னா, ಏನಂದ್ರೆ வரப்போகிற பேரழிவில இருந்து ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ನಾಶನದಿಂದ உங்கள் நாட்டு மக்களை காப்பாத்துறதுக்கு நாங்க பொறுப்பெடுத்துக்கிறோம்னு சொல்றாரு. ಆ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அதுக்கு ಹೇಳ್ತಾರೆ. சில ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ எல்லாம் இருக்கு. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ. சோ இப்போ இவங்க எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. இதோட கூட சேர்ந்து இன்னும் ஒரு விஷயம் மட்டும், ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ, துஷ்ட மிருகங்களினால் மரணம்னு பைபிள் சொல்லுது. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಂದ ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ಈಗ ನೀವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ல இருந்து ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ கிட்டத்தட்ட ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 100க்கும் மேற்பட்ட வைரஸ் காணாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லிருக்காங்க. 100ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವೈರಸ್ ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. இது US ல. ಇದು US ಅಲ್ಲಿ 100க்கும் மேற்பட்ட மிருகத்தின் வைரஸ் காணும். 100ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮೃಗಗಳ ವೈರಸ್ ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆஸ்திரேலியா ಲ್ಯಾಬ್ல இருந்து, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ 316 வைரஸ் காணும். 314 ವೈರಸ್ಗಳು ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿದವೆ. அத்தனையுமே மிருகத்தின் வைரஸ். ಅದೆಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮೃಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ವೈರಸ್ಗಳು. கொடிய மிருகத்தின் வைரஸ். ದೊಡ್ಡ ಕಾಡುಗಳ ಮೃಗಗಳ ವೈರಸ್. அதாவது காட்டுல உள்ளது அந்த மாதிரி பூச்சிகள் மிருகங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ತಂದು அதோட எச்சங்கள் கழிவுகள் இருக்கும்ல அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி, ಅದರ ಎಂಜಲು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, அது எவ்வளவு வீரியம் மிகுந்ததுன்றத அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತದ ಎಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. அந்த ಲ್ಯಾಬ್ எல்லாம் பயங்கரமா பாதுகாப்பா இருக்கும். ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. நம்ம நினைக்கிறது எல்லாத்த விட பல அடுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும். ನಾವು ನೆನೆಸುವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ஆனா சர்வ சாதாரணமா சொல்றாங்க, ಆದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಬ್ல இருந்து மிஸ் ஆயிருச்சுன்றாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ವೈರಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. இத மட்டும் வெப்பனா யூஸ் பண்ணா, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯುಧವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ அத பயோ வாரும்பாங்க. ಅದನ್ನು ಬಯೋ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. வெப்பனா யூஸ் பண்ணா ಅದನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ உலக மக்கள் தொகையில 15% செத்து போகும்னு சொல்றாங்க. ಲೋಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 15% ಜನರು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இப்போ நியூக்ளியர் வார் வருது இல்லையா? ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? இதுல எவ்வளவு பேர் சாக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் சொன்னார். ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 5 பில்லியன் பீப்புள்னு சொல்றாரு. 5
5 ಬಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 500 ಕೋಟಿ பேர் சாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு முன்னாள் அதிபர் ஜோ பைடன் சொன்னார். 500 ಕೋಟಿ ಜನರು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೋ ಬಿಡನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஆனா இயேசு சொன்னார், ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, யுத்தங்களையும் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். ನೀವು ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. இவர் சொல்றார் 500 பேர் சாவீர்கள். ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 500 ಕೋಟಿ ಅಂತ. பைபிள் சொல்லுது, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள், ಕಳವಳ ಪಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ ಅಂತ. பயப்பட வேணான்னு ஆண்டவர் சொல்றார். ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. இவ்வளவு 4 காரியமும் வருது. ಇಷ್ಟು 4 ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. பைபிள் 25% பேர் 4% பாதிக்க கொல்லப்படுவார்கள் இருக்கு. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. இவங்க 500 கோடின்னு சொல்றாங்க. 500 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ இதுக்கு நடுவுல கர்த்தர் கொடுக்கிறதான வாக்குத்தத்தம் என்னன்னா, ಇದರ ನಡುವೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಏನಂದ್ರೆ பயப்படாதிருங்கன்றார். ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அது எப்படி பயப்படாம இருப்பீங்க? ಅದು ಹೇಗೆ ಭಯಪಡದೇ ಇರ್ತೀರಾ? இப்போ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, இவ்வளவும் சொல்லிட்டீங்க, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, நானும் சொல்லியாச்சு, ನಾವು ಹೇಳಿದಾಯ್ತು, அதோட எஃபெக்டையும் சொல்லிட்டீங்க, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, எப்படி பயப்படாம இருக்கிறதுனா ಹೇಗೆ ನಾವು ಭಯಪಡದೇ ಇರೋದು? இப்போ நாங்க இத உங்களுக்கு சொன்னதுக்கு காரணம், ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, நீங்கள் பயப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. இப்போ கவர்மெண்ட் சொல்லுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க, ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, கொரோனா மாதிரி ஒன்னு வருது, ಕೊರೋನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತದೆ, எல்லாம் வீட்ல இருங்க, ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, தனித்தனியா இருங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಿ, அவசியம் இல்லாம வெளியே வராதீங்க, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಆಚೆ ಬರಬೇಡಿ. இதுக்கு பேரு பயப்படுதலா பிரிகாஷனா? ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಭಯಪಡಿಸುವಂತದ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆನ? உங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக சொல்றாங்களா, பயமுறுத்துறதுக்கு சொல்றாங்களா? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? இப்ப கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க, ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, பெரிய வெள்ளம் மழை வருது, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ, அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும், ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, பாதுகாப்பா இருங்க, ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, மேடான பகுதியில் இருங்க, ಬೆಟ್ಟದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರಿ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம், ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, முன்னெச்சரிக்கையா உங்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கறாங்களா இல்ல உங்களை பயமுறுத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? இதுக்கு பேரு பயமுறுத்துறதல்ல, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಭಯಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ, வரப்போகிறதை முன்பதாகவே ஆண்டவர் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறார். ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದನ್ನು ದೇವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இப்ப நினிவே ஜனங்களை பார்த்து அழிய போறாங்கன்னு யோனா சொன்னார். ಈಗ ನಿನಿವೆ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. அந்த அறிவிப்புக்கு, அந்த தீர்க்க தரிசனத்துக்கு பேர் என்ன? ಆ ಪ್ರವಾದನೆಗೆ ಹೆಸರೇನು? அவங்களை அழிக்கிறதுக்கு பயமுறுத்துறதா, ಅವರನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಯಪಡಿಸುವುದಾ, இல்ல அவங்களை மீட்டெடுப்பதா? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತದ್ದು. அவங்களை மீட்டெடுப்பது, ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತದ್ದು. அதே காரியத்தை தான் கர்த்தர் இப்போ உங்களுக்கும் சொல்லுகிறார். ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த 4 அடையாளமும் உலகத்தில் நடக்குது வெளியே. ಈ 4 ಗುರುತುಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ஒரு பக்கம் யுத்தம் மும்முரமா போயிட்டு இருக்கு, ಒಂದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, உலகம் முழுக்க பஞ்சம் போயிட்டு இருக்கு, ಲೋಕದಾದ್ಯಂತ ಬರಗಾಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, கொள்ளை நோய் அடுத்த ವರ್ಷನ್க்குள்ள வருதுன்னு சொல்லிட்டு உலக சுகாதார மையம் சொல்லிருச்சு, ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಮುಂದಿನ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. டெய்லி ஏதோ ஒரு இடத்துல பூமி அதிர்ச்சி ஆடிக்கிட்டே இருக்கு, ಡೈಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. சோ இயேசு சொன்ன 4 நடக்குது. ಸೊ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತ 4 ಗುರುತು நம்ம ನಡೀತಾ ಇದೆ. கண்ணுக்கு முன்னாடி லட்சக்கணக்கில் பூமி அதிர்ச்சியில் ஜனங்க உள்ள போறாங்க, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, கோடி கணக்கில் கொள்ளை நோயில ஜனங்க சாகுறாங்க, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இதெல்லாம் நடக்குது, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. இது ஆண்டவர் சொல்றது காரணம், ಇದು ದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ஏதோ ಕಾರಣ. உங்களை பயமுறுத்துறதுக்கு அல்ல, ಏನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. இனி வருகிற காலங்களிலே வருஷங்களிலே இவையெல்லாம் உலகத்தில் பெருமளவில் சம்பவிக்கும். ಇನಿ ಬರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. இதுக்கு நடுவுல கர்த்தர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம், ಇದರ ನಡುವೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ವಾಗ್ದಾನ, இவைகள் சம்பவிக்கும், ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ஆனால் இது எதுவும் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் பாதிக்காதபடி கர்த்தர் பாதுகாக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದನ್ನಾಗಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡದಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தர் சொல்லுகிறது, ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, எகிப்து முழுக்க வாதை வரும், ಐಗುಪ್ತದಾದ್ಯಂತ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, தேவ ஜனங்கள் இருக்கிற வீட்டுக்குள் வராது. ದೇವ ಜನರು ಇರುವಂತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. அதான் கர்த்தர் பண்ணுகிற வாக்குத்தத்தம். ಅದುವೇ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ. எகிப்து முழுக்க 10 வாதை வரும், ಐಗುಪ್ತದಾದ್ಯಂತ 10 ಉಪದ್ರವ ಬರುತ್ತದೆ. அது இஸ்ரவேல் இருந்த கோசே நாட்டில் வராது. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇದ್ದಂತ ಗೋಷೆನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. அதே மாதிரி தான் இப்ப இந்த 4 காரியமும் உலகத்தில் நடக்கும். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ 4 ಕಾರ್ಯಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. அது தேவன் இருக்கிற வீட்டுக்குள் வராது. ಅದು ದೇವ ಜನರಿರುವಂತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. தேவ ஜனங்களை அண்டாது. ದೇವ ಜನರನ್ನು ತಾಕುವುದಿಲ್ಲ. கர்த்தர் பாதுகாக்க வல்லமை உள்ளவராக ದೇವರು இருக்கிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆனால் அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. உங்க வீட்டுக்குள்ள தேவன் இருக்கணும். ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದೇವರು ಇರಬೇಕು. ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் பூசப்பட்டிருந்தா சங்கார தூதன் உள்ள வர மாட்டான். ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ರಕ್ತವು ಹಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಂಹಾರ ದೂತನು ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. எலியா சாரிபாத் விதவன் வீட்டுக்குள்ள இருந்தா பஞ்சம் வீட்டுக்குள்ளே வராது. ಎಲಿಯ ಚಾರಪ್ತ ವಿಧಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. உடன்படிக்கை பெட்டி இஸ்ரவேலுக்குள்ள இருந்தால்
பெலிஸ்தியருக்கு வந்த வியாதி வராது. ಮಂಜೂಷದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರಿಗೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಾಧಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. இயேசு ஊருக்குள் நுழைந்தால் மரணம் உயிரோடு கூட எழும்பும். ಯೇಸು ಊರಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂದ್ರೆ ಮರಣವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುತ್ತದೆ. அதே தேவன் சொல்லுகிறார். ಅದೇ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, உங்கள் வீட்டுக்குள்ள தேவன் இருந்தால், ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದೇವರು ಇರುವುದಾದರೆ, ஆவியானவர் உலாவுகிறதா இருந்தால், ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಂಚರಿಸುವುದಾದರೆ, உங்க வீட்டுக்குள்ள ஜெபம் வேத வாசிப்பு இருந்தால், ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನ ಇರುವುದಾದರೆ, உங்கள் வீடு கர்த்தருடைய பாதுகாப்புக்குள் இருந்தால், ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ದೇವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ, இந்த 4 வாதையும் உங்கள் வீட்டுக்குள் வராதபடி பாதுகாக்க கர்த்தர் போதுமானவராக ಈ இருக்கிறார். 4 ಬಾಧೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனா வீட்டுக்குள்ள ஐபிஎல் ஓடுச்சுனா, ಆದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் ஓடிட்டு இருந்துச்சுனா, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, வீடியோ கேம்ஸ் ஓடிட்டு இருந்துச்சுனா, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, டிவில சீரியல் ஓடிட்டு இருந்துச்சுனா, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ஆளாளுக்கு ரூம்ல உட்கார்ந்து போன்ல ஆளாளுக்கு ஒன்னு ஓடிட்டு இருந்துச்சுனா, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, அதற்கு கர்த்தர் உத்தரவாதம் அல்ல. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார். ದೇವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದು. நான் என்ன வேணா டிவி பார்த்துட்டு இருப்பேன், ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, இஷ்டப்படி வாழ்க்கை ஓட்டுவேன், ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿತ ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ஆனா வாதம் என் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னா அது நடக்காது. ಆದ್ರೆ ಬಾಧೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಹಂಗ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. கர்த்தர் வாக்கு பண்ணுகிறார், ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது, ಉಪದ್ರವ ನಿನ್ನ ಗೂಡಾರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸದು, பொல்லாப்பு நேரிடாது, ಯಾವ ಕೆಟ್ಟತನ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. பகலில் பறக்கும் அம்பிற்கும், ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತ ವಿಪತ್ತಿಗೂ, பகலில் பறக்கும் அம்பிற்கும், ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುವಂತ ಬಾಣಕ್ಕೂ, இரவில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும், ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗೂ, மத்தியானத்தில் வாழாக்கும் சங்காரத்திற்கும் ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತ ಸಂಹಾರಕ್ಕೂ கர்த்தர் உங்களை பாதுகாக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. என்ன யுத்தமாக இருக்கட்டும், ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿರಲಿ, என்ன கொள்ளை நோயா இருக்கட்டும், ಯಾವುದೇ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗಳಾಗಿರಲಿ, எவ்வளவு பெரிய பஞ்சமா இருக்கட்டும், ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಾಮಗಳಾಗಿರಲಿ, இயேசு இருக்கிற வீட்டில் மாவும் எண்ணெயும் குறைவுபடாது. ಯೇಸು ಇರುವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಾಗಲಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಲಿ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. எத்தனை ஏவுகணை இருக்கட்டும், ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಗಳಿರಲಿ, அது உன் வீட்டை தாக்காதபடி பாதுகாக்க கர்த்தர் வல்லமை ಅದು உள்ளவராய் ನಿಮ್ಮ இருக்கிறார். ಮನೆಯನ್ನು ತಾಕದಂತೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இதோ கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பதாக அறிவித்திருக்கிறார். ಈಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. நீங்கள் 2 காரியத்தை மட்டும் செய்ய வேண்டும். ನೀವು 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. அதை சொல்லிவிட்டு நான் முடிக்க ಅದನ್ನು விரும்புகிறேன். ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ஒன்று ஆயத்தப்பட வேண்டும். ಒಂದು, ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. முதலாவதாக நீங்கள் ஆயத்தப்பட வேண்டியது அவசியம். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯ. ஆயத்தம் என்றால் என்ன? ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? இவைகளுக்கு நடுவில் தான் இயேசுவின் வருகையும் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. வருகை எப்ப வரும்னு எனக்கு தெரியாது, ದೇವರ ಬರೋಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ஆனால் ನನಗೆ எப்ப ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. வேணாலும் வரும். ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. அதற்கு நீங்கள் ஆயத்தப்படணும். ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. முதலாவது இயேசுவின் ரத்தத்தாலே கழுவப்பட்டிருக்கணும். ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. இயேசு என் பாவத்தை மன்னிச்சாருங்கிற நிச்சயம் இருக்கணும். ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು. கொஞ்சம் பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ நாங்க தலைமுறையா கிறிஸ்டியன், ನಾವು ತಲೆಮಾರಿಂದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, 3 தலைமுறையா சர்ச்சுக்கு போறோம், 3 ತಲೆಮಾರಿಂದ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ, 4 தலைமுறையா சர்ச்சுக்கு போறோம், 4 ತಲೆಮಾರಿಂದ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. அதனால ரட்சிப்புன்னு ஒன்னு இருக்குதான்னு கேக்குறாங்க. ಆದ್ರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ரட்சிப்பு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியா இருக்கு. ರಕ್ಷಣೆಯು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. வேதம் சொல்லுது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, தாயின் கருவில் உருவாகும் போதே நாம் துர்க்குணத்தில் பாவத்தில் உருவாகி இருக்கிறோம். ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ಪಾಪದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. பிறந்த அத்தனை பேருக்கும் ரட்சிப்பு தேவை. ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಅವಶ್ಯ. இயேசுவே என் உள்ளத்தில் வாரும், ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, என் பாவத்தை மன்னி, ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, உம்முடைய பிள்ளையாய் ஏற்றுக்கொள்ளும், ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ, ரத்தத்தால் என்னை கழுவும், ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. இதை நீங்கள் உண்மையாய் சொல்லும் பொழுது, ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லும் பொழுது, ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಹೇಳುವಾಗ, கர்த்தர் உங்கள் இதயத்தை பார்க்கிறார். ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನೋಡ್ತಾನೆ. உண்மையாய் சொல்லும் பொழுது ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. கர்த்தர் உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்க போதுமானவராய் இருக்கிறார். ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இரண்டாவது, ಎರಡನೇದಾಗಿ பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே தண்ணீர்ல மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கணும். ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ஞானஸ்நானம் எடுக்காமல் வருகையில போக முடியாது. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಬರಲು வேதம் தெளிவா சொல்லுது, ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பெறவாவிடில் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது. ಒಬ್ಬ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. நான் குழந்தையில ஞானஸ்நானம் எடுத்தேன், ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡೆ, எனக்கு எப்ப எடுத்தனே தெரியாது. ನಾನು ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஞானஸ்நானமா அப்படின்னு ஒண்ணு தெரியவே தெரியாது. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு சொல்றேன், ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, நீங்கள் தண்ணியில மூழ்கி எடுக்கணும். ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ஏன்னா ಯಾಕಂದ್ರೆ பாவத்துக்கு மரித்து ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸತ್ತು நீதிக்கு உயிர்த்தெழுதல், ನೀತಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು, இதுக்கு அடையாளமா ஞானஸ்நானம் இருக்கு. ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುತಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. பழைய மனுஷன் மரித்து புதிய மனுஷன் பிறக்கிறான்னு அர்த்தம். ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತಿ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. அதுக்கு தான் இயேசு சொன்னார், மறுபடி பிறக்க வேண்டும். ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುವಂತದ್ದು. சோ ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவர்கள் கண்டிப்பாக ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும். ಸೊ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತವರು ಖಂಡಿತ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. மூன்றாவது, ಮೂರನೇದಾಗಿ
ಎಂಬುದಾಗಿ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கணும். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. எபேசியர் 4:30 சொல்லுது. ಎಫೆಸ 4:30 ಹೇಳುತ್ತದೆ, மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையான பரிசுத்த ஆவின்னு இருக்கு. ವಿಮೋಚನೆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮುದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. சிலர் சொல்லுவாங்க பரிசுத்த ஆவிலாம் இல்லம்பாங்க. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. அவர் ரட்சிக்கப்படும் போதே உள்ள வந்துட்டாரும்பாங்க. ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அப்படிலாம் இல்ல பைபிள்ல. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 12 சீஷர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க எப்பவோ. 12 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. ஆனால் எருசலேமில் தங்கி இருந்து பரிசுத்த ஆவியை பெற்றார்கள். ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು. பவுல் தமஸ்குக்கு போற வழியில ரட்சிக்கப்பட்டார். ಪೌಲನು ದಮಸ್ಕದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. ஆனா நேர் தெருவில் வைத்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். ಆದ್ರೆ ಅವರು ನೆಟ್ಟ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ್ರು. சோ பரிசுத்தன அபிஷேகம் கண்டிப்பா பெறணும். ಸೋ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. அப்படிப்பட்ட ಅಭಿಷೇಕ ಕೂಟದಲ್ಲಿ போய் கலந்து கொள்ளுங்க. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅಭಿಷೇಕದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ. அப்படி போக முடியலையா? ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? வாய்ப்பில்லையா? ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಾ? வீட்ல யாரும் இல்லாத போது ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ முழங்கால் படியிட்டு ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ஊக்கமா ஜெபம் பண்ணுங்க. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ஆவியானவர் உங்களை நிரப்ப போதுமானவராய் இருக்கிறார். ದೇವರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. வாஞ்சையும் தவணமுள்ள ஆத்துமாக்களை கர்த்தர் நிரப்புவேன் என்று வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். ದಾಹವುಳ್ಳ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. இது மூணாவது. ಇದು ಮೂರನೆಯದು. நாலாவது அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 2:40 சொல்லுது. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:40 ಹೇಳುತ್ತದೆ, மாறுபாடான சந்ததியை விட்டு உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள். ವಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಈ ಸಂತತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. வேறு பிரிக்கப்படணும். ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬೇಕು. வேறுபாடுள்ள வாழ்க்கை. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜೀವಿತ. உலகத்துக்கு உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கணும். ಲೋಕಕ್ಕೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು. கடந்த 25 வருஷமா ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ சபை உலகத்தோட போயிருச்சு. ಸಭೆ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. நோவா காலத்துல ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವಪುತ್ರರು மனுஷகுமாரத்தியோட இணைஞ்ச மாதிரி ಮನುಷ್ಯ ಪೌತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ இன்னைக்கு சபை ಇವತ್ತು ಸಭೆ உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்க ஆரம்பிச்சு. ಲೋಕದ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ரோமர் 12 சொல்லுது. ರೋಮ 12 ಹೇಳುತ್ತದೆ, உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்காதீங்க. ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ. உலகத்துக்கு சபையில இடம் கொடுக்காதீங்க. ಲೋಕವನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ஆட்டத்தோடும் பாட்டத்தோடும் அல்ல, ಆಟ ಕುಣಿದಾಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்க வேண்டும். ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. சபை இன்னைக்கு எப்படி ஆயிருச்சு? ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗಾಗಿದೆ? ஃபேண்டசி ஆயிடுச்சு. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆಗಿದೆ. ஃபேஷன் பரேட் நடக்குது. ಫ್ಯಾಷನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. உலகத்துல நடக்கிற சினிமாக்காரன் போடுற Dress முடி வெட்டுறது எல்லா சபைக்குள்ள இருக்கு. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದವರು ಹಾಕುವಂತ ಡ್ರೆಸ್, ಅವ್ರು ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು. சினிமா நடிகை போறது எல்லாம் சர்ச்சுக்குள்ள இருக்கு. ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அரசியல்வாதியுடைய அரசியல் சபைக்குள்ள இருக்கு. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿರುವಂತ ರಾಜಕಾರಣ ಸಭೆಯೊಳಗಿದೆ. பிசினஸ் மேனுடைய பிசினஸ் சபைக்குள்ள இருக்கு. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಭೆಯೊಳಗಿದೆ. உலகத்துல நடக்கிற ட்ரேடிங் சபைக்குள்ள இருக்கு. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಭೆಯೊಳಗಿದೆ. சபை மொத்த கொள்ளையர்களின் கூடாரமா மாறிக்கிட்டு இருக்கு. ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. எப்படி இருந்தாலும் பரலோகத்துக்கு போலான்னு பைபிள் ஒரு இடத்துல கூட சொல்லல. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. இப்படி இருந்தாதான் போக முடியும்னு பைபிள் பல இடத்துல சொல்லுது. ನೀವು ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ நான் ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இஷ்டப்படி இருப்பேன், ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ತೇನೆ, ஜாலியா இருப்பேன், ಜಾಲಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ, ஆனா பரலோகத்துக்கு போவேன், ನಾನು ಪರಲೋಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ, போக மாட்டேன். ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. நீ எப்பேற்பட்ட விசுவாசியா இருந்தாலும் போக மாட்டேன். ನೀನು ಎಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. எத்தனை வருஷம் விசுவாசியா இருந்தாலும் போக மாட்டீங்க. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, எனக்கு பாஸ்டர் தெரியும், ನನಗೆ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತು, ஊழியக்காரர் தெரியும், ಈ ಸೇವಕರು ಗೊತ್ತು, அந்த ஊழியத்துக்கு அனுப்புறேன், ಆ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಹಣ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, அதனால என்ன பாவம் பண்ணாலும் பரலோகத்துக்கு போயிடலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. நீங்க யார் என்பது முக்கியமல்ல, ನೀವು ಯಾರೆನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, உங்க உள்ளான மனுஷன் யார் என்பதுதான் முக்கியம். இங்க ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತದೇ ಮುಖ್ಯ. நீங்க வெளியே ஏமாத்திரலாம் எல்லாரையும், ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು, வெளியே இருக்கிறவங்க கூட மரியாதை கொடுத்துருவாங்க, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ஆனா உள்ள யாருன்னு இருக்கு, ಆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. சோ உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. வேறுபாடுள்ள வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம். ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಜೀವಿತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்காதிருங்க. ಲೋಕದ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. ஐದனையதாகி ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும், ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. அநேகருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லணும், ಅನೇಕರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು. முந்தானத்தும் சொன்னேன், ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಹೇಳಿದೆ, இப்பவும் சொல்றேன், ಈಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, நீங்கள் பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக போற சொத்து ஒரே ஒரு சொத்து, ஆத்மாக்கள் மட்டும். ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ವತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದು ಆತ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರವೇ. இந்த பூமியில இருந்து எதுவும் வராது. ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, இங்கேயோட சரி, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. போற இடத்துக்கு என்ன கொண்டு போறீங்கன்னு பாருங்க. ನೀವು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சுவிசேஷம் சொல்றீங்களோ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ, அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போவது எளிது. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ. அவ்வளவு பேர் அவ்வளவு ஆத்மாவை பரலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போலாம். ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. சோ இது உங்கள் மேல் விழுந்த கடமை. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ. சொல்லாவிட்டால் ஐயோ. ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ. ஆயத்தப்படுங்கள், ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ, ஆயத்தப்படுத்துங்கள், ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ. இயேசு வெகு சீக்கிரத்தில் வருகிறார். ಯೇಸು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. அவர் வருவதற்கு முன்பதாக நடைபெற வேண்டிய எல்லா அடையாளங்களும் நடக்கும். ಅವರು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುತುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, இன்னும் நடக்கும், ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. நம்மை அதை கடந்து போவோம். ನಾವು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲಿದ್ದೇವೆ. ஆனா ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவை சந்திப்பதுக்கு ஆயத்தம். ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. இதுதான் நம்முடைய ஒரே டார்கெட்டாக இருக்கு. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. எந்திரிக்கலாமா? ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. நாம் எந்திரிப்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ஒரு 5 நிமிடம் மாத்திரம்
ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ஜெபிச்சு நீங்க போலாம். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಟ ಮುಗಿದ ನಂತರವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ எல்லா ಹೋಗಿ. கண்களை மூடுவோம். ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ஒரே ஒரு காரியம் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. எல்லா கண்களை மூடுவோம். ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. 1 கொரிந்தியர் 11:31 சொல்லுது. 1 ಕೊರಿಂಥ 11:31 ಹೇಳುತ್ತದೆ, நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தோமானால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும். ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அப்படிதான் பைபிள் சொல்லுது. ಆ ರೀತಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தோமானால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும். ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. இயேசுவை சந்திப்பதற்கு நீங்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களான்னு மட்டும் பாருங்க. ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎನ್ನುವಂತದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರಿ. உங்க ஆவி ஆத்மா சரீரம் அதுக்கு தயாரா இருக்குதான்னு பாருங்க. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ. ஒருவேளை உங்களுக்குள்ளேயே அப்படி இருக்கும்னா, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ நீங்க என்ன செய்யுங்க, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ஒரு நிமிஷம் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಯ அமைதியாக, ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿ, உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவுல எது குறையா இருக்குதோ, ನಿಮಗೂ ದೇವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ எல்லாத்தையும் ஒப்பு கொடுங்க. ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. ஒருவேளை ಒಂದು ವೇಳೆ இந்த ராத்திரி வேளையில வருகை இருக்குமானா, ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ದೇವರ ಬರೋಣ ಇರುವುದಾದರೆ, நீங்க பண்ற இந்த ஜெபம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ಈಗ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ இந்த ಆಗಿರುತ್ತೆ. ஜெபம் உங்களை காப்பாற்றும். ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. இப்போ ஒருமனப்பட்டு ಈಗ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ கண்களை மூடி ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் நடுவுல இருக்கிற எந்த காரியமா இருந்தாலும் அது ஒப்பு கொடுங்க. ನಿಮಗೂ ದೇವರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ತಡೆಗಳಾಗಿದ್ರೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. கரெக்ட்டா ஒரு நிமிஷம் மட்டும் எடுத்துக்கோ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. அந்த நேரத்துல, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ எல்லா கண்களையும் மூடி இருப்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டு நான் ஜெபித்து முடிக்கிறேன். ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ நான் ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. இன்னும் தண்ணியில மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்கல. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. குழந்தையில எடுத்தேன். ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ அது ஞானஸ்நானம் இல்லன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ಆಗ ನನಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ஒருவேளை இதுவரைக்கும் ஞானஸ்நானமே எடுக்கல. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ இன்னைக்கு ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. கர்த்தர் எனக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார். ಇವತ್ತು ದೇವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. தண்ணியில மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்க விரும்புறேன். ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. அப்படி ஒப்பு கொடுக்கிறவங்க ಆ மட்டும், ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವವರು ಮಾತ್ರ, ஞானஸ்நானம் தண்ணியில மூழ்கி எடுக்க ஒப்பு கொடுக்கிறவங்க மட்டும், ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವವರು ಮಾತ್ರ உங்க வலது கரத்தை உயர்த்துங்க. நான் உங்களுக்கு ஜெபிக்க போகிறேன். ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿರಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ஞானஸ்நானத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறவங்க ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವವರು வேற யார் இருக்கிறீர்கள்? ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ நல்ல கரம் உயர்த்துங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ அது ಕರಗಳನ್ನು உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ளது. ಇದು ನಿಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಇರುವಂತದ್ದು. நேற்று முன்தினம் ஞானஸ்நானத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தவங்க இப்ப கை தூக்க வேண்டாம். ಮೊನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಇವತ್ತು ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತುವುದು ಬೇಡ. இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறவங்க மட்டும், ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವರು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ. கரங்களை உயர்த்தி இருக்கிறவங்க, ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿರುವಂತವರು உங்க சபையில தண்ணியில மூழ்கி கொடுப்பாங்கன்னா, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ನಿಮಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ நீங்க அங்க போய் எடுத்துக்கோங்க. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ஒருவேளை தண்ணியில மூழ்கி கொடுக்க மாட்டாங்கன்னா, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ முடியும் போது இங்க வாங்க. ಮುಗಿದ ನಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. இங்க இருக்கிற ஊழியக்காரங்க அதுக்கான என்ன செய்யணும்னு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಸೇವಕರು ನೀವು ಏನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. கரங்களை கீழே போடுவோம். ಕರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸೋಣ. நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. இந்த 2-3 நாட்களும் கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசி ಈ இருக்கிறார். 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. இன்னைக்கும் இடைப்பட்டார். ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. நான் வருகையில போணும். ನಾನು ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. நான் மட்டுமல்ல, ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, என் குடும்பமும் போகணும். ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. குடும்பம் மட்டுமல்ல, ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, நான் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி கொண்டு போகணும். ನಾನೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. அப்படி தீர்மானம் பண்றவங்க, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತವರು, ஆயத்தப்படுறவங்க ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತವರು எல்லாம் உங்க கரங்களை தேவனுக்கு நேராக உயர்த்தி, ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ, ஆண்டவரே நீர் வரும் பொழுது ದೇವರೇ ನೀವು ಬರುವಾಗ அந்த ஒரு நிமிஷத்தை நாங்கள் தவற விடாதபடி, ಆ ಒಂದು ನಿಮಿಷವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ, ஒரு இமை பொழுதை தவற விடாதபடி, ಅಪ್ಪ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டத்தில் இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವಂತ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೇವರೇ, எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் தகப்பனே, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி. ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. கரங்களை உயர்த்தி ஜெபித்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த ஆயத்தம் ಅಪ್ಪ, ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಸಿದ್ಧತೆ நீர் வருகிற வரைக்கும் இருப்பதா, ನೀವು ಬರುವ ತನಕ ಇರಲಿ ಅಪ್ಪ. ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தப்படுவதா, ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. அவர்களுக்கு விரோதமாய், ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, குடும்பத்துக்கு விரோதமாய், ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ எழும்பப்படுகிற எல்லா ஆயுதங்களும் வாய்க்காதே போகட்டும். ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಫಲಿಸದೆ ಹೋಗಲಿ ಅಪ್ಪ. உலகம் என் பின்னே, ಲೋಕವು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ, சிலுவை என் முன்னே என்று ಶಿಲುಬೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓಡಲಿ ಅಪ್ಪ. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ದೇವರೇ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ. ஞானத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தவர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. சீக்கிரத்தில் எடுக்க கர்த்தர் கிருபை பாராட்டும். ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ನೀಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ இந்த கூட்டத்தை நடத்தினவர்களுக்காக, ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗಾಗಿ, இவ்வளோ ஜனங்களுக்கு இந்த சத்தியம் போவதற்கு காரணமா இருந்தவர்களுக்காக, ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರಾಗಿ கர்த்தர் அவரை ஆசீர்வதிப்பீராக. ದೇವರೇ, ಅವರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ இதற்கான பலன்களை கட்டளையிடுவீராக. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಳೆ குறைவில்லாதபடி நடத்துவீராக. ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಿರಿ ಅಪ್ಪ. வருகிற நாட்களிலே ಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ஆத்துமாக்கள் பலன்களால் அவர்கள் காண கர்த்தர் கிருபை பாராட்டும். ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿರಿ. கிருபையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம். ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಕರದಗಳಿಗೆ அந்த ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ஜனங்கள் எல்லாம் சுகபத்திரமாய் வீடு போய்
போய் சேரட்டும். ಬಂದಂತ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲಿ. இந்த ஊழியத்துக்காக உழைத்தவர்கள், ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದುಡಿದವರು, ஒத்துழைத்தவர்கள், ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು, ஜெபித்தவர்கள், ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರು, கொடுத்தவர்கள், ಕೊಟ್ಟವರು, அத்தனை பேரையும் ஆசீர்வதிச்சு ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படும். ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ஆமென். God bless you.